So what we can say, along with subject and verb, a complete sentence usually takes an object or complements. So what is object or what is complement? So let's discuss. Object. The object of a sentence is a person or thing that receives the action of the verb. It is who or what that the subject does something to. So object answers what or whom about the verb. Generally, it's a noun or pronoun. For example, she likes cake. Here, we have our subject she. We have our verb likes. Now we need to ask the verb questions with what or whom to find out object. She likes what? Yes, cake. So cake is the object here. Similarly, my mother loves me. Whom does my mother love? Yes, the answer will be me. So me is the object of this sentence. Okay, now what is complement then? So complement is a word or a group of words needed for completing a given expression. In other words, complement is necessary for the completion of the sentence. We saw that the object answers what or whom, but typically complement tells about the subject, or we can say completes the expression of the subject. For example, if I say I'm a student of class 6, here a student of class 6 is the complete expression of the subject I, and this is a complement. Similarly, if I say Mrs. Hawk is a very good English teacher, here a very good English teacher tells who she is or completes the meaning of Mrs. Hawk, the subject of the sentence, and so this is the complement. In this example, her classes are interesting and easy. Here, interesting and easy is the complement. Remember, a complement completes the meaning of something. In these cases, it completes the meaning of the subject. Now, look at this example. He made me very angry. Here, very angry is a complement, though it is giving more information about the object me, because if you omit or remove this part, this will look like this. He made me. So this is not a complete sentence. This type of complement is called objective complement. So the rule is very simple. The complement cannot be removed. If we take away the complement, the remaining part doesn't make a good or complete English sentence. For example, Kaya is our class captain. Now, before we dive deep into sentences, listen carefully the conversation between Onik and his mother. Hi, Mom. Hi, dear. Mom, I have to go to Minhaj's house now. No, it is almost dusk. You cannot go out now. Please, Mom. His father is sick. We have to take him to a hospital. Oh, I see. Did Minhas ring you? Yes, Mom. Okay, go then. But don't be late. So nice of you, Mom. Go. Hurry up and take care. Bye, Mom. Bye. I have to go to Minhaj's house now. This sentence is just giving a statement, or we can say describing the situation. This is an example of an affirmative sentence. Yes, affirmative sentence. You cannot go out now. This sentence is also giving a statement, but in a negative way. This is a negative sentence. Did Minhas ring you? It is asking for information. This is called an interrogative sentence. Don't be late.
With this sentence, mom is giving Onik a command. This type of sentence is called an imperative sentence. So nice of you, mom. After having the permission, Onik is very surprised and excited. This sentence is expressing his strong feeling and exclamation. That's why it is called an exclamatory sentence. You can easily spot this sentence by these little exclamation mark. So, I think you got the point. I have to go to Minha's house now. It is an affirmative sentence. It cannot go out now is a negative sentence. Did Minha's ring you? An interrogative sentence. Don't be late, imperative sentence. And so nice of you, mom, exclamatory sentence. I think certainly you have done a great job. Now listen, affirmative sentence, the sentence which declares statement about a person or a thing and indicates a positive sense of meaning is called an affirmative sentence. For example, cycling is a good exercise. Shaheen can swim in the river. So now we will talk about how we can construct affirmative sentences. But before that, we need to know about some verbs. So let's see them. Linking verb. A linking verb simply connects the subject with the rest of the sentence and do not show any action. For example, in the sentence, they are happy. The word are is the linking verb that connects they and happy. It is not here to do some action. So all forms of be verbs like am, is, are, was, were, can be, could be, etc. and 5 sense verbs like feel, look, smell, sound, taste are also linking verb. Become, seem, these are linking verb too. So now we will talk about transitive verb. A transitive verb must take an object to make a complete sentence. So look at this sentence here. I want. Is this a complete sentence? If we write without candy, I have a subject and a verb, right? Should it be okay? No. Want is a transitive verb because there is no such thing as wanting without wanting something. Okay? So this is not a complete sentence. The sentence must take an object. I want. I want what? I want candy. Now it's complete because it answered the question what about verb want. So there are some more transitive verb like bring, carry, catch, love, because after bring, carry, catch or love, we need to write what we need to bring or carry or catch or whom we love. So these are the transitive verbs. So what is actually intransitive verb? So it is just opposite of transitive verb. These verbs don't need to take an object to make a complete sentence. For example, arrive, sit, walk, swim, die. These verbs don't need an object. Arrive, we can never ask what arrive or whom arrive. So this is absurd. So we can say intransitive verbs don't need to take an object, whereas transitive verb needs an object. Now we go back to our affirmative sentence structure. Number 1, the structure can be a subject plus linking verb and complement. Let's take a subject, he, then take a linking verb. We know all be verbs act as a linking verb. For he, a be verb will be is. Okay. Then we take a complement. Let's say he is a good dancer. Second structure, subject plus transitive verb plus object. So let's take a subject she,
then take a transitive verb carries and take an object. Then we take an object, let's say carries water bottle. Third structure, subject plus intransitive verb. So we remember, after intransitive verb, we never use object. So what can be? Okay, we can say the baby as a subject and was crying as an intransitive verb. Okay, the baby is a subject and cry is the intransitive verb. So no object is needed according to this structure. Discussion is over. Now practice time. We need to read the text below and underline the subjects and verbs. And then we need to make a list of the verb types used here. So let's solve it. Bobby's best friend is Talha. So here subject is Bobby's best friend and is here linking verb. Talha is not the first boy in the class. So Talha is the subject and is here linking verb. Exactly. Yet Bobby likes him. Bobby is here subject and likes is here transitive verb. Talha's language is very good. So Talha's language is here subject and is linking verb. He speaks in perfect Bangla. So here he is subject and speaks here intransitive verb because there is no object for this verb, speaks. He draws good cartoons. So subject is he and draws here transitive verb. Draws what? Good cartoons. He is also a genius in computer games. So subject is here he and is here linking verb. Talha is a cricket player too. So it is easy. Talha is subject and is here linking verb. He likes fielding. So he is here subject and likes here transitive verb. Likes what? Likes fielding. Every day Talha and Bobby share tiffin. So every day Talha and Bobby, it is subject and share is transitive verb. Share what? Share tiffin. They like to sit together. Okay, they is here subject and like here transitive verb. Like what? They like to sit. But often their teachers ask them. So their teachers is subject and ask here transitive verb. Okay, only the science teacher allows them. So the science teacher is here subject and allows here transitive verb. Allows whom? Them. They both like her a lot. So they is here subject and like is here transitive verb. Like whom? Like her. So I think now it is clear to you subject and different types of verbs used here. Exactly. Now we will know negative sentences. The sentence which declares statement about a person or thing and indicates a negative sense or meaning is called a negative sentence. For example, I can't ride a bicycle. We don't have a pond in our school. Shumon didn't go to Dhaka last week. So negative sentences are used to express. So why we use negative sentences? Yes, negative sentence is used to express. Number one, dislikes. He doesn't like big cities. It is the dislikes of someone. Number two, disapproval. The restaurant doesn't allow animals inside. Number three, disagreement. Alum is a very naughty boy. Sorry, he is not a naughty boy. I found him very sober and gentle. Inability. I can't walk anymore. So these are the use of negative sentences. Yes. Now we will see the structure. Structure 1. Subject,
auxiliary or supporting verb, then not, then action verb, and then other parts. So let's take a subject, she, then take an auxiliary verb, does, then we take not, then we take action verb, like. So the sentence will be, she doesn't like to walk slowly. She doesn't like to walk slowly. See the next structure, subject, be verb, not, and then other part. So we can take subject he, verb is, then not, negative word, and then the rest of the part, the best player. So what is the sentence? He is not the best player. So see the next structure, subject, modals, then not, and then other part. So sentence can be, she can not play guitar. So here, can is the modal, and she is subject, and the sentence is, she cannot play guitar. We get the structures, now the practice time. Yes. Rabbi dislikes spicy foods and playing outside. Rabbi's mother dislikes loud noise and coffee. Now, write 4 sentences about the disliking. Exactly. So I think you have already thought about the sentences. Yes. So what are the sentences? Number 1, Rabbi does not like spicy foods. Rabbi does not like playing outside. Rabbi's mother doesn't like loud noise. Rabbi's mother doesn't like coffee. So, I think you have got the idea about negative sentences. A special note to remember, assertive sentence. So what is assertive sentence? Remember, both affirmative sentences and negative sentences fit to the category of assertive sentence. For example, he didn't bring lunch yesterday, or she cooked dinner last night. Both are assertive sentence. So what is assertive sentence? We can say an assertive sentence makes a statement about some persons, things, or events. It may be both positive and negative statement. So you have got the example here. He didn't bring lunch yesterday. So here didn't, negative statement. She cooked dinner last night. It is positive statement. Both are assertive sentence. So let's recap what we have learned today. We have learned different types of sentences. We have learned the structure of affirmative and negative sentences. So now the important part, homework part. Yes, we have already a homework, the practice session 2. Now we will see another homework. Yes. Now write a paragraph on your hobby. Write 10 sentences using affirmative and negative sentences. And remember, after completing this homework in a separate notebook, you must submit to your English teacher when your school opens. So, thank you very much. Follow the instructions of government and stay safe. To watch this class again, keep in touch with Facebook page and YouTube channel of Amar Ghare Amar School. Thank you very much. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ,
আমার ঘরে আমার স্কুলের আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোতারিন খায়ের ব্রহি। আজকের ক্লাসে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের অধ্যায় একাদশ, যার নাম হচ্ছে খাদ্যাভ্যাস গঠন, এর পাঠ 1 এবং পাঠ 2 নিয়ে পুরো ক্লাসে আলোচনা করব। চলো তাহলে আমরা এখন জেনে নিই আজকের ক্লাসে আমরা কোন কোন বিষয়গুলো শিখতে পারবো। আজকের ক্লাসে আমরা যা যা শিখবো তা হচ্ছে খাদ্যাভ্যাস কি, খাদ্যাভ্যাস গঠনের প্রভাবকগুলো কি কি, সঠিক খাদ্যাভ্যাস গঠনের নিয়ম কি কি, খাদ্য গ্রহণের ভ্রান্ত ধারণাগুলো কি এবং এর কুফল কি, অস্বাস্থ্যকর খাদ্য কি, অস্বাস্থ্যকর খাদ্য কি কি উপায়ে হয় এবং খাদ্য রঞ্জক পদার্থ ব্যবহারের কুফলগুলো কি কি। চলো তাহলে আমরা এখন মূল আলোচনায় চলে যাই। প্রথমে আমরা যেটা জানবো যে খাদ্যাভ্যাস কি। তোমরা বলো তো খাদ্যাভ্যাস বলতে তোমরা কি বুঝো? খাদ্যাভ্যাস শব্দটা থেকে কিন্তু অনেকটা বোঝা যায় যে খাদ্য অভ্যাস, মানে আমাদের যে খাদ্যের অভ্যাসটা প্রতিদিনের, সেটাই বলা হয় খাদ্যাভ্যাস। খাদ্যাভ্যাসটা মূলত আসে কিন্তু বংশ পরম্পরায়, মানে যার যেরকম পরিবার থেকে খাবার গ্রহণের যে নিয়মটা, সেটাই কিন্তু আমাদের আলটিমেটলি খাদ্যাভ্যাস হয়ে যায়। তোমরা সকলে হয়তো একটি কথা শুনে থাকবে, মাছে ভাতে বাঙালি। এই মাছে ভাতে বাঙালি দ্বারাও কিন্তু আমাদের বাঙালির যে প্রচলিত খাদ্যাভ্যাস আছে সেটা বোঝা যায়। কারণ এক সময় বাংলাদেশে মাছ কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত এবং মাছ থাকতো বাঙালির দৈনন্দিন দিনের খাবার। এছাড়াও খাদ্যাভ্যাস আরো অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এখন তোমরা চিন্তা করো, পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের যে খাদ্যাভ্যাস হবে, সমতল অঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভ্যাস কি একই রকম হবে? নিশ্চয়ই না। চলো তাহলে আমরা এখন দেখে নিই খাদ্যাভ্যাস কোন কোন বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে। খাদ্যাভ্যাস নির্ভর করে জাতিগত ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির উপর। জাতিগত ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি বলতে বোঝায় কিন্তু যে জাতি ভেদে, সংস্কৃতি ভেদে আমাদের এক এক জাতির বা এক এক সংস্কৃতির খাদ্যাভ্যাসটা ভিন্ন হতে পারে। এরপরে আসে ভৌগোলিক পরিবেশ। এখন ভৌগোলিক পরিবেশ বলতে বোঝায় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের যে খাদ্যাভ্যাস হবে, সেটা কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান এলাকার খাদ্যাভ্যাস একই হবে না, কিংবা শীত প্রধান দেশের খাদ্যাভ্যাসটা কিন্তু ভিন্ন হবে। এরপরে আসে হচ্ছে আবহাওয়া। আবহাওয়া মানে বোঝায় যে শীতকালে যে খাবারটা আমরা পাচ্ছি, গরমকালে কিন্তু সেই খাবারটা আমরা পাচ্ছি না। তো এটার উপরও কিন্তু খাদ্যাভ্যাসটা নির্ভর করবে। এরপরে আসে খাদ্য উপকরণের সহজলভ্যতা। খাদ্য উপকরণের সহজলভ্যতা বলতে বোঝায় যে খাবারটা আমরা খেতে চাচ্ছি বা যে খাবারটা আমরা খাবো, সেই উপকরণটা সেই এলাকায় ওই সময় কতটুকু সহজলভ্য, মানে সেই উপকরণটা আমরা কত সহজে হাতের নাগালে পাচ্ছি, এটার উপরেও কিন্তু খাদ্যাভ্যাস নির্ভর করবে। এরপরে আসে হচ্ছে আর্থসামাজিক অবস্থা। আর্থসামাজিক অবস্থা বলতে বোঝায় যে আর্থিক অবস্থাটা, যেমন মধ্যবিত্ত পরিবারের খাদ্যাভ্যাস যেরকম হবে, একটি গরিব বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের খাদ্যাভ্যাসটা কিন্তু একই রকম হবে না। সেরকম একটি উচ্চবিত্ত পরিবারের খাদ্যাভ্যাস যেরকম হবে, সেটা কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে বা মধ্যবিত্ত পরিবারের থেকে কিন্তু একটু হলেও আলাদা হবে। এরপরে আসে হচ্ছে উপজীবিকা। উপজীবিকা বলতে বোঝায় যে একটি মানুষের জীবিকা কিন্তু তার খাদ্যাভ্যাস গঠনে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। এরপরে আসে হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। যোগাযোগ ব্যবস্থা কিন্তু খাদ্যাভ্যাস গঠনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন তোমরা ঢাকার কথা চিন্তা করো, ঢাকার সাথে কিন্তু মোটামুটি আমাদের সারা দেশের প্রত্যেকটা অঞ্চলেরই যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটামুটি ভালো। এজন্য ঢাকায় পুরো বাংলাদেশে যা পাওয়া যায় সেটা ঢাকায় কিন্তু আমরা সহজেই পেয়ে যাই। কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলের কথা চিন্তা করো, পাহাড়ি অঞ্চলের সাথে কিন্তু অন্যান্য এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থাও অতটা ভালো না। এখন যেটা উত্তরবঙ্গে একটি খাদ্য প্রস্তুত হলো, সেই খাদ্যটা কি পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ সহজলভ্যভাবে পেয়ে যাবে বা সোজাভাবে পেয়ে যাবে? নিশ্চয়ই পাবে না। তো এই জন্যই ওই এলাকার খাদ্যাভ্যাস গঠনে কিন্তু এই যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। খাদ্যাভ্যাস গঠনে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ যেটা বিষয় কাজ করে, সেটা হচ্ছে সময়। সময়ের সাথে সাথে কিন্তু আমাদের খাদ্যাভ্যাসটা দিনে দিনে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। যেমন আগে আমরা বাসায় শরবত তৈরি করে খেতাম, কিন্তু এখন কি হয়, এখন বেশিরভাগ সময় কিন্তু আমরা কোমল পানীয় কিংবা বোতলে যে ফ্রুট জুস গুলো পাওয়া যায় সেগুলো কিনে খাই। আগে আমরা দেখা যেত বাসায় বিকালে নাস্তা তৈরি করে খেতাম, এখন দেখা যায় যে বাইরে রেস্তোরাঁয় বা বাসায় সেগুলো এনে ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড এগুলো আমরা খেয়ে থাকি।
কিন্তু এই যে প্রচলিত খাদ্যাভ্যাস থেকে আমরা যেভাবে সরে আসছি, এটা আমাদের শরীরের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এটাও কিন্তু আমাদের জানতে হবে। সঠিক খাদ্যাভ্যাস গঠনে ব্যক্তিগত কিছু সচেতনতার প্রয়োজন। চলো আমরা তাহলে এখন সেই বিষয়গুলো আলোচনা করি। প্রথমে যে বিষয়টা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে উপযোগী খাদ্য গঠনের অভ্যাস। এখন এই উপযোগী খাদ্য গ্রহণটা কি? এখন তোমরা বলো তো যে খাদ্য আসলে আমরা কি জন্য খাই? খাদ্য আমরা খাই যাতে আমাদের শরীর কোনো রোগবালাই থেকে মুক্তি পায়, কিংবা আমরা সবল থাকতে পারি, এই কারণে কিন্তু আমরা খাবার খাই। তাহলে উপযোগী খাবারটা হচ্ছে যেটা আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখবে, সবল রাখবে, সেই উপযুক্ত খাবারগুলো প্রতিদিন গ্রহণ করা। পরে যে বিষয় খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে খেতে হবে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে খেতে হবে। এই নির্দিষ্ট সময় বলতে বোঝায় আমরা কিন্তু প্রতিদিন 3 বেলা খাই। এই 3 বেলার খাওয়াটা সময়টা সেটা আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে খেতে হবে। নির্দিষ্ট পরিমাণ বলতে আসলে কি বোঝায়? নির্দিষ্ট পরিমাণ বলতে বোঝায় একটি মানুষ এটা তার বয়স কিংবা লিঙ্গ ভেদে কিংবা তার কর্মভেদে তার খাবারের যে পরিমাণটা সেটাও নির্ধারিত হতে হবে। পরের যে বিষয় খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় সুষম খাবার যাতে পরিমাণ মতো থাকে। এখন নিশ্চয়ই তোমরা জানো ইতিমধ্যে যে সুষম খাবারটা কি। সুষম খাবার হচ্ছে আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় যে খাদ্য উপকরণ আছে, মৌলিক খাদ্য উপকরণ, যেমন কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, মিনারেল এবং পানি, এই যে 6টি খাদ্য উপাদান, এটা যাতে আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় থাকে। এই খাবারগুলো আমরা কোত্থেকে পাবো? এই খাবারগুলো আমরা পাবো মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শাকসবজি, ফলমূল এসব থেকে। এরপরে আমাদের যে বিষয়টাতে খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে খাবারটা যে আমরা তৈরি করছি, খাবারটা যে আমরা খাচ্ছি, সেই খাবার তৈরির যে জায়গাটা সেটা যাতে পরিচ্ছন্ন হয় এবং খাবারটা যে আমরা পরিবেশন করছি সেই জায়গাটাও যাতে পরিচ্ছন্ন হয়। এই বিষয়গুলো খাদ্যাভ্যাস গঠনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এখন আমরা আলোচনা করব খাদ্য নিয়ে যে ভ্রান্ত ধারণাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে। আচ্ছা, পুষ্টিকর খাবার বলতে তোমরা আসলে কি বুঝো? পুষ্টিকর খাবার বলতে বোঝায় যে খাবারগুলো খেলে আমরা পুষ্টি পাবো, যেটা আমাদের শরীরে কাজে লাগবে, আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে, আমাদের শরীরে শক্তি যোগাবে, সেগুলোই কিন্তু হচ্ছে পুষ্টিকর খাবার। কিন্তু কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে যে দামি খাবার মানে পুষ্টিকর খাবার। ধরো তোমাদের কেউ অসুস্থ বা তুমি কোনো অসুস্থ রোগীকে দেখতে যাবে ফলমূল নিয়ে, আমাদের মধ্যে ধারণাটা হয় কি যে আপেল, কমলা, আঙুর এগুলোই হচ্ছে পুষ্টিকর খাবার, কারণ যেহেতু এগুলো দামি ফল। কিন্তু আসলেই কি তাই? দামের উপরে আসলে পুষ্টি নির্ভর করে না, পুষ্টি নির্ভর করে খাবারের মানের উপর। যেমন পেয়ারার কথা চিন্তা করো, পেয়ারার পুষ্টিগুণ কিন্তু আপেলের থেকেও বেশি, কিন্তু আমাদের সমাজে ধারণা করা হয় যেটা দামি ফল সেটাই হচ্ছে পুষ্টিকর খাবার। খাদ্য নিয়ে আরো অনেক রকমের ভ্রান্ত ধারণা আছে, চলো আমরা তাহলে এখন সেগুলো জেনে নিই। প্রথমেই যে ভ্রান্ত ধারণা আছে যে ডিম খেলে পরীক্ষার সময় কেউ শূন্য পাবে, এটা নিশ্চয়ই তোমরা অনেকেই শুনে ফেলেছ ইতিমধ্যে। এটা কিন্তু অবশ্যই একটি ভ্রান্ত ধারণা। আরো একটি ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে যে কলা খেলে ঠান্ডা লাগে। আসলে কিন্তু এরকম কিছুই হয় না। কলা আমাদের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি ফল, যেটা আমাদের শরীরে পটাশিয়াম সরবরাহ করে। পটাশিয়াম কিন্তু একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ খনিজ লবণ। আরো অনেক রকমের ভ্রান্ত ধারণা আছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে চিনি, গুড় এসব খেলে পেটে কৃমি হয়। এটাও আসলে একটি ভ্রান্ত ধারণা। আরো একটি ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে গর্ভবতী মা যদি গর্ভকালীন সময়ে মৃগেল মাছ খায় তাহলে নাকি তার সন্তানের মৃগী রোগ হবে, কিংবা যদি সে জোড়া কলা খায় তাহলে তার যমজ সন্তান হবে, কিংবা যদি সে হাঁসের ডিম খায় তাহলে তার শিশুর গলা ফ্যাসফ্যাসে হবে। এগুলো সবগুলোই কিন্তু এক একটি ভ্রান্ত ধারণা। আমরা যখন কোনো অসুখে পড়ি, ধরো জ্বর কিংবা ডায়রিয়া হয়, তখন একটি ধারণা হয় যে আমরা স্বাভাবিক খাবারগুলো খেতে পারবো না, দামি খাবার খেলেই আমরা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাব। আসলে কি তাই? আসলে কিন্তু তাই না। এ সময় আমাদের উচিত হবে যেগুলো আমরা প্রতিদিন খাই, সুষম খাবারগুলো প্রতিদিন নিয়মিত নির্ধারিত পরিমাণে গ্রহণ করা এবং সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ গ্রহণ করা, তাহলে দ্রুত আরোগ্য লাভ সম্ভব।
তাহলে যখন আমরা কোনো অসুখে পড়বো, যখন আমাদের ডায়রিয়া, জ্বর কিংবা যে কোনো রকমের অসুখ আসবে, তখন আমাদের প্রতিদিন নিয়ম করে মাছ, মাংস, শাক, সবজি, ডিম, দুধ মানে সব রকমের খাদ্য উপাদান যাতে থাকে, সুষম খাদ্য উপাদান যাতে থাকে, সুষম খাবার যাতে থাকে, সেই বিষয়ে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এবং এই ভ্রান্ত ধারণাগুলো থেকে সরে আসতে হবে। চলো তাহলে এখন আমরা জেনে নিই খাদ্য কি কি কারণে অস্বাস্থ্যকর হতে পারে। প্রথমেই যেটা হয় সেটা হচ্ছে কোনো রকমের যদি জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয় খাবার, তখনই কিন্তু খাবারটা অস্বাস্থ্যকর হয়ে যায়। জীবাণু মানে বোঝায় কোনো ব্যাকটেরিয়া বা কোনো ভাইরাস দ্বারা যদি খাবারটা আক্রান্ত হয়, তবে কিন্তু সেই খাবারটা অস্বাস্থ্যকর হয়। আরেকটা হচ্ছে খাবারের মধ্যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি যোগ করা, যেগুলো আমাদের শরীরের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর। সেই জিনিসগুলো খাবারে যদি যোগ করা হয়, তাহলে কিন্তু সেই খাবারগুলো অস্বাস্থ্যকর খাবার। আর একটা হচ্ছে যে যে সব জিনিস আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না, যেমন ইট, ধুলা, বালি, পাথর, এসব কি আমরা খেতে পারি? বা এসব খেলে কি আমরা সেগুলো হজম করতে পারবো? নিশ্চয়ই না। তো এই সব জিনিস যখন খাবারে যোগ করা হয়, তখন কিন্তু সেই খাবারটা অস্বাস্থ্যকর খাবার হয়ে যায়। আরেকটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে খাবারে আমরা যে প্রতিদিন তেল, মশলা এগুলো দেই, তো এগুলো যদি বিশুদ্ধ না হয়, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের যে খাবারটা আমরা তৈরি করছি সেটাও কিন্তু অস্বাস্থ্যকর হয়ে যাবে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে খাদ্য তৈরি করার সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার যে বিষয়টা। খাদ্য তৈরি করার সময় যে খাবারটা তৈরি করছে সে যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হয়, সে যদি খাবারটা পরিষ্কার করে রান্না না করে, কিংবা যে পাত্রে রান্না করছে সেটা যদি পরিষ্কার না হয়, তাহলেও কিন্তু সেই খাবারটা হবে অস্বাস্থ্যকর। আরেকটা যে বিষয় হচ্ছে খাবার রান্না এবং সেটা সংরক্ষণ করা। এখন খাবারটা যে জায়গায় আমরা সংরক্ষণ করব বা যেখানে রান্না করব, সেই জায়গাটা যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হয়, সেখানেও কিন্তু খাবারটা আমাদের অস্বাস্থ্যকর খাবার হয়ে যাবে। তো খাবার রান্না করার সময় কিংবা খাদ্য গ্রহণের সময় এই বিষয়গুলো আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, যাতে আমরা স্বাস্থ্যকর উপায়ে খাবারগুলো খেতে পারি। এখন চলো আমরা জেনে নিই কয়েকটি অস্বাস্থ্যকর খাবারের নাম। অস্বাস্থ্যকর খাবারের কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে, তোমরা হয়তোবা দেখে থাকবে তোমাদের স্কুলের আশেপাশে বিভিন্ন খোলা জায়গায় ফুচকা পাওয়া যায়, চটপটি পাওয়া যায়। এসব খাবার কিন্তু অস্বাস্থ্যকর খাবার। এই খোলা জায়গায় যে খাবারগুলো হয়, এগুলোতে ধরো ধুলাবালি আসতে পারে, কিংবা কোনো জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে, কিংবা যে খাবারটা তোমাকে দিচ্ছে সেও কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে খাবারটা নাও দিতে পারে। এই খাবারগুলোই হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর খাবার। ইদানিং একটি জিনিস খুব দেখা যায়, সেটা হচ্ছে রাস্তার ধারে অস্থায়ী কিছু খাবারের দোকান, খাবারের কিছু ভ্যান, যেগুলো আমাদেরকে ফাস্ট ফুড যেমন নুডলস, পাস্তা, সিঙ্গারা, সমুচা এসব খাবার দেয়। এই খাবারগুলো কিন্তু অস্বাস্থ্যকর খাবার। আরেকটা অস্বাস্থ্যকর খাবার হচ্ছে বিভিন্ন অনুমোদনহীন, পুষ্টি গুণহীন কিংবা কোনো রকমের রঞ্জক পদার্থ মিশ্রিত, রাসায়নিক দ্রব্যাদি মিশ্রিত খাবার, যেমন জুস, কোন রকমের চকলেট কিংবা কেক, বিস্কিট, এগুলো কিন্তু অস্বাস্থ্যকর খাবারের মধ্যে পড়ে। একটু খেয়াল করলেই দেখবে যে এই যে অস্বাস্থ্যকর খাবার, যেমন এই যে রাস্তার ফুচকা, চটপটি কিংবা কোনো ফাস্ট ফুড যেমন পাস্তা, নুডলস, সিঙ্গারা, সমুচা, এগুলো খেলে আমাদের স্বাস্থ্যের কি কি ক্ষতি হয়। যেমন শুরুতেই আমাদের হয় কোন রকমের ডায়রিয়া কিংবা বদহজম, এই সবগুলোই কিন্তু খাদ্যের জন্য হচ্ছে। এই সবগুলোকে আমরা বলি ফুড বর্ন ডিজিজ। একটু খেয়াল করলে আরো একটু দেখতে পারবে যে এই যে আমরা অস্বাস্থ্যকর খাবারগুলো খাচ্ছি, এগুলো কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ভাবে যদি খাই, তাহলে সেগুলো আমাদের কিডনি এবং লিভারে অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এখন আমরা আলোচনা করব খাদ্যে রঞ্জক পদার্থ ব্যবহারের কুফল নিয়ে। এই রঞ্জক পদার্থ জিনিসটা কি তোমরা কি জানো? খাবারে অনেক সময় রং ব্যবহার করা হয় খাবারটাকে আকর্ষণীয় করার জন্য। এই রংগুলোই হচ্ছে রঞ্জক পদার্থ। এখন চিন্তা করো যে খাবারে এই যে রংগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে, এটা কতটুকু স্বাস্থ্যসম্মত। বিশেষজ্ঞরা কিছু ফুড গ্রেড কালার বলে থাকে, যেটা খাবারে ব্যবহার করাটা স্বাস্থ্যসম্মত, যেমন লেমন স্কোয়াশ, পাইনাপেল স্কোয়াশ,
গ্রিন ম্যাঙ্গো স্কোয়াশ এগুলো। কিন্তু এগুলোর দাম অনেক বেশি থাকায় যারা খাবার তৈরি করে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট কিংবা হোটেলে, এরা করে কি এমন কিছু পদার্থ দেয় যেগুলো অনেক সস্তা, কিন্তু এগুলো খাবারকে আকর্ষণীয় করে তোলে এদের রং দ্বারা। এমন হয় যে টেক্সটাইলে যে ডাই ব্যবহার করা হয় সেটা খাবারে যোগ করা হচ্ছে, কারণ এটি সস্তা এবং খাবারটাকে রঙিন এবং আকর্ষণীয় করে তুলছে। এখন যেই পদার্থটা কাপড়ে ব্যবহার করা হয়, এই যে টেক্সটাইলের ডাই কিংবা লেদার ডাই, এই জিনিসগুলো, এগুলো যদি আমাদের খাবারে চলে আসে তাহলে কি সেটা আমাদের শরীরের ক্ষতি করবে না? এগুলো আমাদের শরীরের কিন্তু অনেক ক্ষতি করে। পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা বলে এই যে ফুড গ্রেড কালার যেগুলো আছে সেগুলো নির্দিষ্ট মাত্রায় খাবারে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু এই যে কৃত্রিম রং যেগুলো আমাদের শরীরের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর, এই রংগুলো ব্যবহারে কিন্তু পুরোই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া আছে। এই যে হোটেল, রেস্টুরেন্ট কিংবা বেকারিতে যে রঙিন খাবার পাওয়া যায় সেগুলো পরিহার করাটাই কিন্তু ভালো, কারণ এগুলো দীর্ঘমেয়াদীতে আমাদের শরীরে অনেক রকমের রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এখন এই কৃত্রিম রংযুক্ত খাবার খেলে কি কি রোগ হয় সেই বিষয়ে চলো আমরা একটা আলোচনা করি। এই কৃত্রিম রংযুক্ত খাবার খেলে আমাদের ডায়রিয়া হতে পারে, বদহজম হতে পারে, চর্মরোগ হতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদীতে এগুলো আমাদের লিভার এবং কিডনিতে অনেক বেশি ক্ষতি করে। সুতরাং খাবার কেনার সময় কিংবা কোথাও খেতে যাওয়ার সময়, খাবার নেওয়ার সময় অবশ্যই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে এই সব জায়গায় যেমন হোটেল, রেস্টুরেন্ট, বেকারিতে এই যে রঙিন খাবারগুলো আমরা দেখতে পাই সেগুলো পরিহার করে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার তৈরি করা। পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে যে প্রাকৃতিক যে খাবার, প্রাকৃতিক যে ফলগুলো থাকে এগুলো হয়তো বা রান্না করলে, তৈরি করলে বা খেলে যেভাবে যেগুলো বাহির থেকে কিনে আনা খাবার হয় সেগুলোর মতো অত আকর্ষণীয় হয় না, কিন্তু এগুলোর পুষ্টিগুণ কিন্তু সেগুলোর থেকে অনেক বেশি। সুতরাং আমাদের খাবার খাবার সময়, খাবার কেনার সময়, খাবার তৈরি করার সময় এসব বিষয় খেয়াল রাখতে হবে এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে স্বাস্থ্যকর খাবারের খাদ্যাভ্যাস গঠন করতে হবে। চলো তাহলে আমরা এখন জেনে নিই আজকের ক্লাসে আমরা কি কি বিষয় শিখতে পারলাম। আজকে আমরা শিখেছি খাদ্যাভ্যাস কি, খাদ্যাভ্যাস গঠনে কোন কোন বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেমন ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি কিংবা খাদ্য উপকরণের সহজলভ্যতা, আর্থসামাজিক অবস্থা, উপজীবিকা এসব। আজকের ক্লাসে আমরা আরো শিখেছি সঠিক খাদ্যাভ্যাস গঠনের কিছু নিয়ম। আজকে আমরা শিখেছি খাদ্য গ্রহণে যে কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে, যেমন ডিম খেলে পরীক্ষায় শূন্য পাবে, কিংবা কলা খেলে গলায় ঠান্ডা লাগবে, কিংবা গর্ভবতী মা যদি জোড়া কলা খায় সেক্ষেত্রে তার যমজ সন্তান হবে, মৃগেল মাছ খেলে তার মৃগী রোগ হবে, হাঁসের ডিম খেলে তার সন্তানের গলা ফ্যাসফ্যাসে হবে, এরকম। আজকে আমরা আরো জেনেছি এই যে খাদ্য গ্রহণে ভ্রান্ত ধারণা আছে এগুলোর কুফলগুলো কি কি, এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে আমাদের কি কি সমস্যায় পড়তে হয় সেগুলো। আজকের ক্লাসে আমরা আরো জেনেছি অস্বাস্থ্যকর খাদ্য বলতে কি বোঝায়, অস্বাস্থ্যকর খাদ্য কি কি উপায়ে তৈরি হয়, অস্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিহারের প্রয়োজনীয়তা কি এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার খেলে আমাদের কি কি রকমের শারীরিক সমস্যা হতে পারে, যেমন ডায়রিয়া, বদহজম, চর্মরোগ কিংবা কিডনিজনিত সমস্যা। আজকের কাছে আমরা আরো জেনেছি যে খাদ্যে যে রঞ্জক পদার্থ ব্যবহার করা হয় সেটার কুফলগুলো কি কি, যেমন এটা আমাদের কোন রকমের ডায়রিয়া বা কিডনি জনিত সমস্যা, লিভার জনিত সমস্যা, এমনকি ক্যান্সারও তৈরি করতে পারে। চলো তাহলে আমরা এখন বাড়ির কাজগুলো নিয়ে নিই। আজকে তোমাদের বাড়ির কাজ হচ্ছে খাদ্যাভ্যাস কি, খাদ্যাভ্যাস গঠনে কোন কোন বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং খাদ্যাভ্যাস গঠনের নিয়মগুলো কি কি। এবং দ্বিতীয় বাড়ির কাজটি হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর খাবার কি কি উপায়ে তৈরি হতে পারে এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের ফলে আমাদের কি কি রকমের শারীরিক সমস্যা হতে পারে।
এই বাড়ির কাজগুলো তোমরা খাতায় লিপিবদ্ধ করবে এবং স্কুল খোলার পরে তোমাদের শ্রেণী শিক্ষকের কাছে এটি অবশ্যই জমা দিবে। আজকের ক্লাসটি যদি তোমরা পুনরায় দেখতে চাও তবে আমার ঘরে আমার স্কুলের ইউটিউব চ্যানেল কিংবা ফেসবুক পেজে চোখ রাখো। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সরকারি নির্দেশনা মেনে ঘরে থাকো এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো। ধন্যবাদ সবাইকে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমার ঘরে আমার স্কুলের আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত। শিক্ষার্থীরা, আজকে আমরা বাংলা দ্বিতীয় পত্রের প্রবন্ধ ও অনুধাবন দক্ষতা এই দুটো বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। শুরুতেই আমরা একটু দেখে নিচ্ছি যে এই ক্লাসের শিক্ষণফল বা এখান থেকে আমরা আসলে কি শিখব। প্রবন্ধের সংজ্ঞা ও কাঠামো সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করব, বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে পারবো এবং যে কোনো লেখা পাঠ করে অনুধাবন করার যোগ্যতা অর্জন করব। তাহলে আজকের ক্লাস থেকে আমরা এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমরা একটা দক্ষতা অর্জন করব। প্রথমেই আমরা বলছি প্রবন্ধ কি। প্রবন্ধ হচ্ছে এর শব্দের আবিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন। এই বন্ধন হচ্ছে ভাব ও ভাষার ভাব সমৃদ্ধ, মননশীল ও যুক্তিনিষ্ঠ গদ্য রচনাকে প্রবন্ধ বলে। ইংরেজি এসে শব্দটির অর্থ বাংলায় প্রবন্ধ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বাংলা যে প্রবন্ধ শব্দটি, এটা ঠিক ইংরেজি ভাষার যে এসে নামক যে শব্দটি আছে সেই শব্দটির পরিভাষা হিসেবে কিন্তু এই শব্দটাকে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রবন্ধের কাঠামো। শিক্ষার্থীরা, আমরা যখনই কোনো একটা কিছু তৈরি করতে যাই, একটা কিছু সৃষ্টি করতে যাই বা নির্মাণ করতে যাই, সেখানে আমাদের কিন্তু একটা কাঠামো লাগে, একটা স্ট্রাকচার আমাদেরকে ফলো করতে হয়। তো একটা প্রবন্ধ লিখতে গেলেও সেটার কিন্তু কিছু বিষয় আমাদেরকে মাথায় নিয়ে কাজ করতে হয়। তো এখানে সেই স্ট্রাকচার বা কাঠামোটা আমরা একটু দেখে নিচ্ছি। একটি প্রবন্ধে সাধারণত তিনটি অংশ থাকে। প্রথমত হচ্ছে ভূমিকা, মাঝখানে যেটাকে আমরা বডি বলছি সেটা হচ্ছে মূল অংশ, এবং শেষে উপসংহার। এবার আমরা এই তিনটা বিষয় আসলে কি সে সম্পর্কে একটু ধারণা লাভ করি। ভূমিকা। ভূমিকা হলো প্রবন্ধের সূচনা অংশ। যে কোনো একটা কিছু সৃষ্টি করতে গেলে সেটার কিন্তু একটা ভূমিকা আমাদেরকে দিতেই হয়। তো এখানে সেই ভূমিকা অংশটাই হচ্ছে, সূচনা অংশটাই হচ্ছে ভূমিকা। ভূমিকাতে মূল বিষয় বা ভাবের প্রতিফলন এমন ভাবে হওয়া দরকার যেন পরবর্তী অংশে প্রবেশের ক্ষেত্র সহজ হয় এবং বিষয়টি পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়। অর্থাৎ বিষয়টি হচ্ছে ভূমিকাতে বিষয়টা এমন হতে হবে যে বিষয় নিয়ে আমরা প্রবন্ধটি রচনা করব সে সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা যেন এখানে আমরা লাভ করতে পারি, এবং পরবর্তী অংশে প্রবেশের দ্বার হিসেবে কিন্তু ভূমিকাকে গ্রহণ করা হচ্ছে। এ পর্যায়ে আমরা একটু দেখছি মূল অংশ বা বডিটা আসলে কেমন হবে। শিক্ষার্থীরা, ভূমিকার পরে শুরু হয় প্রবন্ধের মূল অংশ, অবতারণা। মূল অংশে থাকে প্রবন্ধের মূল বক্তব্য বা মূল আলোচনা। মূল বক্তব্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে বিষয়টি সহজ, সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাবে উপস্থাপন করতে হবে। একটা ছোট্ট বিষয় এখানে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা উপস্থাপন করব সেটা যেন সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জল হয়। প্রাঞ্জলতা যে কোনো একটি বিষয়কে শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। কারণ হচ্ছে বিষয়টি যদি দুর্বোধ্য হয় তাহলে সেটা কিন্তু সহজে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাহলে গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ডটাই হচ্ছে প্রাঞ্জলতা। প্রয়োজনে ছোট ছোট উপশিরোনামে ভাগ করে মূল অংশের অবয়ব নির্মাণ করা যেতে পারে বা হতে পারে। বিষয়টি হচ্ছে যে মূল অংশটা এটা চাইলে আমরা ছোট ছোট উপশিরোনামে আমরা ভাগ করে নিতে পারি। আমরা একটু পরে যখন আমরা একটা রচনা বা একটা প্রবন্ধের আমরা একটা নমুনা দেখব, সেই জায়গাতে আমরা দেখব যে বডিটাকে কিভাবে ছোট ছোট উপশিরোনামে বিভক্ত করা হয়েছে। শেষ অংশ হচ্ছে উপসংহার। উপসংহার হচ্ছে প্রবন্ধের সর্বশেষ অংশ। এই অংশটি ভূমিকার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক একটা কিছুর ভূমিকা অংশ যেমন গুরুত্বপূর্ণ,
ঠিক একই রকম ভাবে শেষ অংশ উপসংহারটাও কিন্তু একই রকম ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। এবং যে বিষয়টি বলা হচ্ছে প্রবন্ধের ভূমিকাতে যে কথা বলা হবে উপসংহারে সে কথারই মূল্যায়নধর্মী সমাপ্তি ঘটানো হবে। অর্থাৎ উপসংহারটা হবে বা মন্তব্যটা হবে সেটার একটি মূল্যায়ন, যে আমরা যে এত সময় ধরে একটি প্রবন্ধ রচনা করলাম, সৃষ্টি করলাম, সেটার মূল্যায়নটা আসলে কি হচ্ছে, কিভাবে আমরা সেটাকে মূল্যায়ন করব, সেই দিক নির্দেশনাটা দেয়া থাকবে কিন্তু আমাদের উপসংহারে। প্রবন্ধ লিখতে হলে যে যে বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে সেই বিষয় সম্পর্কে আমরা এখন একটু আলোকপাত করব। প্রথমে হচ্ছে প্রবন্ধ রচনার জন্য প্রদত্ত বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবে ভেবে একটি স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ যে বিষয় নিয়ে আমরা প্রবন্ধ রচনা করব সেই বিষয়টি সম্পর্কে আগে মনে মনে একটা স্বচ্ছ ধারণা আমাদেরকে তৈরি করতে হবে। সম্পূর্ণ রচনার জন্য মনে মনে একটি নকশাও সাজিয়ে নেওয়া ভালো। হ্যাঁ, একটা নকশাও করতে হবে যে কোন বিষয়ের পর আমি কোন বিষয়টি বলবো, কিসের পরে কি আসবে, এই ধরনের একটা নকশা কিন্তু আমাদেরকে আগে তৈরি করে নিতে হবে। প্রবন্ধের বিষয় অনুযায়ী তথ্য ও তত্ত্বের ব্যবহার করতে হবে। একটা প্রবন্ধ যে বিষয় নিয়ে লিখছি সেই বিষয়ের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ, সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য উপাত্তের ব্যবহার করা যেতে পারে বা করতে হবে। প্রবন্ধের বিষয় ও ভাব অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করতে হবে। হ্যাঁ, ভাষাটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে একটি প্রবন্ধ যখন আমরা লিখছি সেই প্রবন্ধটার সাথে কিন্তু অবশ্যই ভাষার একটা সাযুজ্য থাকতে হবে। বাক্যের শুদ্ধতা ও বানান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। যে কোনো কিছু লেখার জন্যই ভাষার বিশুদ্ধতা, বাক্যের বিশুদ্ধতা, প্রাঞ্জলতা, উপযুক্ত শব্দচয়ন, বানানের বিশুদ্ধতা, এই বিষয়গুলো কিন্তু থাকতে হবে। এবং বাক্য গঠনের ক্ষেত্রেও কিন্তু খুব উচ্চমার্গীয় একটা চিন্তা আমাদেরকে ধারণ করতে হবে বা পোষণ করতে হবে। কারণ যদি আমরা সবকিছু ঠিকঠাক করেছি, বানান ভুল করেছি, বা হয়তো বাক্যটা এলোমেলো হয়ে গেছে, তখন কিন্তু আসলে সবকিছু আমাদের নষ্ট হয়ে যাবে। সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ অবশ্যই বর্জন করতে হবে। আকার আকৃতি যথাযথ হতে হবে। বিষয়টি হচ্ছে যে আকার আকৃতির ব্যাপারটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটি রচনা, একটি প্রবন্ধ ঠিক যতটুকু হওয়া দরকার একটা পরিমিত ভাবে কিন্তু এটাকে উপস্থাপন করতে হবে। এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব অনুধাবন শক্তি বা অনুধাবন দক্ষতা। এটা কি বা কিভাবে এটাকে আমরা আমাদের মধ্যে ধারণ করতে পারি, এটাকে আমরা আমাদের মধ্যে আরো এটার বিস্তার ঘটাতে পারি। শিক্ষার্থীরা, অনুধাবন লিখিত যে কোনো বিষয় পাঠ করে তার মূল ভাব সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারার ক্ষমতাকে বলা হয় অনুধাবন দক্ষতা। যার অনুধাবন দক্ষতা যত বেশি সে একটি বিষয় তত দ্রুত বুঝতে পারবে। হ্যাঁ শিক্ষার্থীরা, আমরা যখন কোন একটা কিছু পাঠ করি সেই পাঠ করার বিষয়টি আমার মধ্যে সেটাকে অনুধাবন করার বা বোঝার যে হিডেন যে শক্তি আছে, লুক্কায়িত যে শক্তি আছে, সেই শক্তিটা যত প্রখর হবে সেই বিষয়টি কিন্তু আমি তত সহজে এবং তত সুন্দরভাবে কিন্তু আমি ধারণ করতে পারবো। অনুধাবন দক্ষতা যে কোনো বিষয়কে ভালোভাবে আয়ত্ত করতে সাহায্য করে। কোন বিষয় না বুঝে মুখস্থ করলে তা আমাদের বেশি দিন মনে থাকে না, কিন্তু বিষয়টি যদি বুঝে চর্চা করা যায় তবে সেটা কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা স্থায়ী ভাবে সেটা কিন্তু আমাদের মধ্যে স্থায়ী হয় বা সেটা স্থায়ীভাবে আমাদের মধ্যে থেকে যায়। এভাবে বোঝা ও লেখার চর্চা করা অনুধাবন দক্ষতা। অনুধাবন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত চর্চা করতে হবে। শিক্ষার্থীরা, শেষ বিষয়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে অনুধাবন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আমাদেরকে নিয়মিত চর্চা চালিয়ে যেতে হবে। অনুধাবন শক্তি পরীক্ষার একটা নমুনা বা দক্ষতার একটা নমুনা, আমরা প্রথমে একটা নমুনা এখন দেখছি। বিষয়টি হচ্ছে একটা ছোট্ট অনুচ্ছেদ থাকবে, সেই অনুচ্ছেদের আলোকে 3টি বা 4টি প্রশ্ন থাকবে, যেটা আমরা সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে যে বিষয়টা শিখে এসেছি অনেকটা ঠিক সেরকমই। তাহলে আমরা প্রথমে আমরা একটা অনুচ্ছেদ বা একটা উদ্দীপক আমরা দেখছি, খুব ছোট্ট। কি বলা হচ্ছে এখানে? আমাদের নববর্ষ কেন্দ্রিক একটা বিষয় থেকেই কিন্তু আমি এটা নিয়েছি। বাংলা সনের প্রথম মাস বৈশাখ, পহেলা বৈশাখে বাঙালি নববর্ষ, পহেলা বৈশাখে বাঙালি নববর্ষ। আচ্ছা, এটা আবার করছে। অনুধাবন শক্তি পরীক্ষার একটা নমুনা আমরা দেখছি। শিক্ষার্থীরা, বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। সেটি হচ্ছে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির মতোই এখানে একটি উদ্দীপক বা একটা ছোট্ট অনুচ্ছেদ থাকবে এবং তার আলোকে 3 থেকে 4টি প্রশ্ন থাকবে। সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদেরকে দিতে হবে এই অনুচ্ছেদের আলোকেই। এটাই হচ্ছে অনুধাবন শক্তি বা অনুধাবন দক্ষতা। শিক্ষার্থীরা, এই যে অনুচ্ছেদটি এখানে নেওয়া হয়েছে এটা পহেলা বৈশাখের সাথে সম্পৃক্ত একটা বিষয়। বাংলা সনের প্রথম মাস বৈশাখ, পহেলা বৈশাখে বাঙালির নববর্ষ। নববর্ষ সকল দেশের, সকল মানুষের, সকল জাতিরই আনন্দ উৎসবের দিন। পৃথিবীর সকল দেশেই, সকল ভাষাভাষী মানুষের কাছেই কিন্তু নববর্ষ একটা আলাদা একটা বিষয়। এটা তাদের কাছে একটা আনন্দ উৎসবের দিন।
শুধু আনন্দ উচ্ছ্বাসই নয়, সকল মানুষের জন্য কল্যাণ কামনারও দিন। এদিন আমরা একদিন আরেকজনের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করি, কল্যাণ কামনা করি। আমরাও সুখ শান্তি সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রত্যাশা নিয়ে মহা ধুমধামের সঙ্গে আমাদের নববর্ষ উদযাপন করি। একে অন্যকে শুভ নববর্ষ বলে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের অনুচ্ছেদ। এ পর্যায়ে আমরা দেখব যে এখান থেকে কি কি প্রশ্ন আসলে করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা, এই যে একটি উদ্দীপক আমরা দেখলাম, একটি অনুচ্ছেদ আমরা দেখলাম, তার আলোকে 4টি প্রশ্ন এখানে দেয়া আছে। প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে একটা সাধারণ একটা প্রশ্ন, জ্ঞানমূলকের প্রশ্ন, যেমন আমরা শিখেছি ঠিক সেরকম একটা প্রশ্ন। বাংলা সনের প্রথম মাসের নাম কি? দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে আনন্দ শব্দের বিপরীত শব্দ লিখো। এখানে তাহলে ব্যাকরণের একটা বিষয় বিপরীত শব্দ, সেটা সম্পর্কে আমাদের কিন্তু একটা স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হচ্ছে। তৃতীয় হচ্ছে উদযাপন শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ করো। শিক্ষার্থীরা, তাহলে বিপরীত শব্দের পাশাপাশি সন্ধি বিচ্ছেদ সম্পর্কে কিন্তু আমাদের একটা ধারণা রাখতে হচ্ছে। নববর্ষের মতো সাড়ম্বরপূর্ণ একটি উৎসবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। চতুর্থ প্রশ্ন যেটা আমাদের, শিক্ষার্থীরা, নববর্ষ উৎসব সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা লাভ করেছি। সেই ধারণার আলোকে আমাদেরকে মেলাতে হবে ঠিক এরকমই আর কি সাড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান আমাদের বাঙালি সমাজে আছে, ঠিক সেরকমই একটা অনুষ্ঠানের একটা বর্ণনা কিন্তু আমাদেরকে লিখতে হবে। এবার আমরা একটু উত্তরগুলো দেখে আসি। প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে বাংলা সনের প্রথম মাসের নাম হচ্ছে বৈশাখ। এই যে বৈশাখ, এই বৈশাখ শব্দটা কিন্তু আমাদেরকে একেবারে সঠিক এবং শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে আনন্দ শব্দের বিপরীত শব্দ হচ্ছে বেদনা। এবং তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে উদযাপন শব্দ যে সন্ধি বিচ্ছেদ করতে বলা হচ্ছে সেটাও আমরা করেছি এখানে, উদ্যোগ যাপন। তাহলে এই যে 3টা বিষয় আমরা এখানে লিখে দিলাম, যে প্রথমত আমরা একটা জ্ঞানমূলকের প্রশ্নের মতো একটা প্রশ্ন পেয়েছি, সাধারণ একটা প্রশ্ন। দ্বিতীয়ত বিপরীত শব্দ সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা থাকতে হবে বলেছি। তৃতীয়ত হচ্ছে সন্ধি সম্পর্কে আমাদের একটা স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে। এবং শেষ প্রশ্ন ছিল নববর্ষের মতো সাড়ম্বরপূর্ণ একটি উৎসবের বর্ণনা এখানে দিতে বলা হচ্ছে। সাড়ম্বরপূর্ণ একটি উৎসবের নাম হচ্ছে জব্বারের বলি খেলা। আমরা জানি যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের একটা বিশেষ একটা উৎসবের নামই হচ্ছে এই জব্বারের বলি খেলা। আঞ্চলিক উৎসবের মধ্যে চট্টগ্রামের এই বলি খেলা খুবই বিখ্যাত। এটা চালু হয়েছে 1909 সাল থেকে। কক্সবাজার এবং চট্টগ্রামের নানা স্থানে এই খেলার প্রচলন ছিল বা আছে। আব্দুল জব্বার নামক এক ব্যক্তি এই খেলার প্রচলন করেন বলে একে জব্বারের বলি খেলা বলা হয়। শিক্ষার্থীরা, এ পর্যায়ে আমরা একটি প্রবন্ধের একটা নমুনা আমরা দেখব, যে প্রবন্ধটি আমরা এখানে নির্ধারণ করেছি সেটা হচ্ছে বাংলা নববর্ষ। তো এই প্রবন্ধটি কিভাবে আমরা লিখব, আমরা বলেছিলাম যে প্রথমে থাকতে হবে একটা সূচনা অংশ বা ভূমিকা অংশ। এটা চমৎকার একটা ভূমিকা কিন্তু আমাদেরকে দিতে হবে, এবং বলেছি এটা হচ্ছে প্রবেশিকা। মূল অংশে যাওয়ার জন্য ভূমিকার কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। বাংলা নববর্ষ বাঙালি জীবনে বিশেষ এক তাৎপর্য বহন করে। গতানুগতিক জীবনধারার মধ্যে নববর্ষ নিয়ে আসে নতুন সুর, নতুন উদ্দীপনা। বিগত বছরের সব দুঃখ বেদনাকে একরাশ হাসি, আনন্দ আর গান দিয়ে ভুলিয়ে দিয়ে যায় নববর্ষ। প্রাচীনকাল থেকে জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে একটি বাঙালির আনন্দময় উৎসব হিসেবে সুপরিচিত। বাংলা নববর্ষ তাই বাঙালির জাতীয় উৎসব। তাহলে এখানে ভূমিকাটা আমরা কি পাচ্ছি, এটা আমাদের জাতীয় উৎসব। কেন জাতীয় উৎসব সে সম্পর্কে কিন্তু একটা ধারণা আমরা এখানে পেয়েছি। শিক্ষার্থীরা, তাহলে ভূমিকাটা আবারও বলছি, ভূমিকাটা হতে হবে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এরপরে আমাদের যে অংশ যেটাকে আমরা বডি বলছি বা মূল অংশ যেটাকে আমরা বলছি, আমরা বলেছিলাম যেটা বিভিন্ন উপশিরোনামে ভাগ করা যেতে পারে। শুরুতেই বঙ্গাব্দ বা বাংলা সনের ইতিহাস, সেটি হচ্ছে কি বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন প্রচলনের ইতিহাস রহস্যে ঘেরা। কোন কোন ইতিহাসবিদ মনে করেন বাংলার সুলতান হোসেন শাহ বাংলা সনের প্রবর্তক, কারো কারো মতে দিল্লির সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রচলন করেন। তাহলে এখানে কিন্তু একটা ডিবেট আছে, একটা মতদ্বৈততা আছে। দুজন ব্যক্তির কথা কিন্তু আমরা অলরেডি এখানে জেনে গেছি, এবং বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে কিন্তু বলছেন। যে কেউ বলছেন যে বাংলার সুলতান হোসেন শাহ, আবার কেউ বলছেন সম্রাট আকবর এটা প্রচলন করেন। তার নির্দেশে আমির ফতেউল্লাহ সিরাজি পূর্বে প্রচলিত হিজরি ও চান্দ্র বছরের সমন্বয়ে সৌর বছরের প্রচলন করেন। তো এই যে একটি চমৎকার একটি ধারণা কিন্তু আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম, যে সনটা কিভাবে আসলে এসেছে বা কিভাবে এটা উৎপত্তি হতে পারে। তবে সুলতান হোসেন শাহের সময় 903 হিজরি বাংলা সনের প্রচলন হলে সম্রাট আকবরের সময় 963 হিজরি থেকেই এটি সর্বভারতীয় রূপ লাভ করে। তখন থেকে এটি বাঙালি সংস্কৃতির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। বাংলা সন আপমর বাঙালি জাতির একান্ত নিজস্ব অব্দ। বিষয়টি যেভাবেই আবিষ্কৃত হোক না কেন, সেটাকে যে আমরা ধারণ করেছি, লালন করছি, এটা কিন্তু এখন আমাদের একটা সম্পদে পরিণত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা, আরেকটি বিষয় নববর্ষের
উৎসব, নববর্ষে কি কি ধরনের উৎসব আমরা পালন করি সে সম্পর্কে কিন্তু একটা ধারণা আমাদের এখানে থাকতে হবে বা দিতে হবে। সেটি হচ্ছে কি, বাঙালিরা প্রাচীনকাল থেকে নববর্ষ উদযাপন করে আসছে। বাঙালি উৎসব প্রিয় একটা জাতি। শুধু আমাদের একটা উপলক্ষ লাগে একটা উৎসব করার জন্য, আমরা একেবারে আনন্দে মাতোহারা হয়ে যাই, একজন আরেকজনের সাথে একেবারে গলাগলি ধরে কিন্তু আমরা সেই উৎসবে মেতে উঠি। নববর্ষ উৎসব ঠিক সেই জায়গাতে একেবারে সবার উপরে স্থান পেয়েছে কিন্তু, কারণ এটি একটি সার্বজনীন উৎসব। এটি কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষের উৎসব না, এটি একেবারেই আমাদের মানে যত বাঙালি আছে পৃথিবীতে সকল বাঙালির কাছে কিন্তু এই অনুষ্ঠানটি, এই উৎসবের দিনটি কিন্তু সমানভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তাহলে কিছু তখন বছরের শুরু হতো অগ্রহায়ণ মাস থেকে, এটি ছিল ফসল কাটার সময়, সরকারি রাজস্ব ঋণ আদায়ের এটি ছিল যথার্থ সময়। পরে বঙ্গাব্দ বা বাংলা সনের প্রচলন হলে বৈশাখ মাস থেকে বর্ষ গণনা শুরু হয়। হ্যাঁ শিক্ষার্থীরা, এখানে একটা বিষয় জানা দরকার যে আসলে অগ্রহায়ণ মাস হচ্ছে আমাদের ধান কাটার, ফসল ওঠানোর সবচেয়ে উপযুক্ত সময়, এবং সেই সময় থেকে শুরু হতো। কারণ কি, খাজনা আদায় করাটা তখন শাসক গোষ্ঠীর জন্য অনেক সহজ হতো, কারণ কৃষকের বাড়িতে বাড়িতে প্রচুর ধান উঠেছে, প্রচুর ফসল উঠেছে, তারা খাজনা দিতে দ্বিধা করতো না। কিন্তু তারপরে সেটা কি হলো যে আস্তে 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 এটা বৈশাখ মাস থেকে এটার গণনাটা শুরু হয়েছে। আর বাঙালির পহেলা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করে। বাংলাদেশের নববর্ষ উদযাপনে এসেছে নতুন মাত্রা। বর্তমানে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে নববর্ষ পালন করা হয়। আমরা জানি যে ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের যে চারুকলা, তারা যে মঙ্গল শোভাযাত্রা করে, এটা কিন্তু একেবারে একটা ইউনেস্কো কর্তৃক কিন্তু এই অনুষ্ঠানটি, এই শোভাযাত্রাটি স্বীকৃতি পেয়েছে। পহেলা বৈশাখ বিগত দিনের সমস্ত গ্লানি মুছে দিয়ে, পাওয়া না পাওয়ার সমস্ত হিসেব চুকিয়ে প্রতি বছর আসে পহেলা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ। মহা ধুমধামে শুরু হয় বর্ষবরণ। সবাই গিয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের এই গান, এসো 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 হে বৈশাখ, তাপস নিঃশ্বাস বায়ে, মুমুর সুরে দাও উড়ায়ে, বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক। এই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা যে গানটি, এই গানটি দিয়েই কিন্তু আমাদের নববর্ষের বা পহেলা বৈশাখের সকল আনুষ্ঠানিকতার সূত্রপাত হয়। বাংলা নববর্ষের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে পহেলা বৈশাখে অনুষ্ঠিত বৈশাখী মেলা। বৈশাখী মেলাই হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সার্বজনীন উৎসব। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের মহামিলনের ক্ষেত্র এই মেলা। এই মেলার আবহমান গ্রাম বাংলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের একটি পরিচিতি ফুটে ওঠে। বাউল, মারফতি, মুর্শিদি, ভাটিয়ালি সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকগানে মেলার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়। যাত্রা, নাটক, পুতুল নাচ, সার্কাস, নাগরদোলা ইত্যাদি মেলার বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। একদিকে যেমন সারা দেশ থেকে বিভিন্ন যে লোকশিল্পীরা আমাদের আছে, তারা যেমন মেলায় গান গাইতে চলে আসে, ঠিক একই রকম ভাবে যাত্রা, নাটক, পুতুল নাচ, সার্কাস, নাগরদোলা যে বিষয়গুলো আমাদের এখন হারিয়ে যাচ্ছে, এই বিষয়গুলোকে কিন্তু আমরা বিশেষ বিশেষ উৎসবে পার্বণেই কিন্তু আমরা শুধু তাদের দেখা পাই। মেলায় পাওয়া যায় মাটির হাড়ি, বাসনকোসন, পুতুল, বেত ও বাঁশের তৈরি গৃহস্থালির সামগ্রী, তালপাখা, কুটির শিল্পজাত বিভিন্ন সামগ্রী, শিশু কিশোরদের খেলনা, মহিলাদের সাজসজ্জা ইত্যাদি। এছাড়া চিড়া, মুড়ি, খই, বাতাসা সহ নানা রকমের মিষ্টির বৈচিত্র্যময় সমারোহ থাকে বৈশাখী মেলায়। গ্রামের মানুষের বিশ্বাস, পহেলা বৈশাখে ভালো খেলে, নতুন পোশাক পরলে সারাটি বছরই তাদের সুখে কাটবে। তাই গ্রামের মানুষেরা পহেলা বৈশাখে পান্তা ভাত খায় না, কিন্তু আমরা পান্তা ইলিশ দিয়ে, শহরের মানুষেরা এটাকে আমরা কিন্তু একটা মানে উৎসবের একটা অংশ হিসেবে কিন্তু এটাকে আমরা প্রচলন করে দিয়েছি। কিন্তু গ্রামের মানুষের কাছে কিন্তু এই বিষয়টি ভিন্ন, কারণ গ্রামের মানুষেরা অধিকাংশ মানুষই কিন্তু তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে, যার ফলে কি হচ্ছে, তাদের প্রতিদিনই পান্তা ভাত খেতে হয়, যার ফলে এই দিনটাকে তারা কিন্তু এটাকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করে। আর আমরা শহরের মানুষেরা কিন্তু এটাকে ঠিক উল্টো ভাবে গ্রহণ করেছে। শিক্ষার্থীরা আরেকটি বিষয় হচ্ছে, যাদের সামর্থ্য আছে তারা নতুন পোশাক পরে, একটা ধারণা করে তারা যে একটু ভালো খেলে, একটু ভালো পোশাক পরলে হয়তো সারাটি বছর তাদের এই ভালো খাওয়াটা জুটবে বা ভালো পোশাকটি তাদের জুটবে, এটা একটা বিশ্বাস তাদের। বাংলা নববর্ষের আরেকটি আকর্ষণ হলো হালখাতা। হ্যাঁ, হালখাতা, হালখাতা সম্পর্কে বলতে হয়, যেটা গ্রামে গঞ্জে, শহরে ব্যবসায়ীরা নববর্ষের দিনে তাদের পুরনো হিসাব নিকাশ শেষ করে নতুন খাতা খোলেন। নগদ টাকায় কেনাবেচা তো হয়, এর পাশাপাশি কিন্তু অনেকে বাকিতে কেনাবেচা করেন। এবং এই দিনে যেটা হচ্ছে, ব্যবসায়ীরা তাদের যারা খদ্দের থাকে তাদেরকে নিমন্ত্রণ করে এবং তাদেরকে মিষ্টি খাওয়ানো হয়। তারা এসে পুরনো দিনের যত, পুরনো বছরের যত দেনা আছে সেটাকে তারা শোধ করে যায়, নতুন করে খাতা খোলা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। খুব জনপ্রিয় একটা অনুষ্ঠান কিন্তু এটা। এই উপলক্ষে তারা নতুন পুরনো খদ্দেরদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি খাওয়ান। প্রাচীনকাল থেকে এখনো এই অনুষ্ঠানটি বেশ জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হয়ে আসছে। নববর্ষের প্রভাব,
আমাদের জীবনে নববর্ষ উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে। নববর্ষের দিন ছুটি থাকে, পারিবারিকভাবে বিশেষ খাবারের আয়োজন করা হয়, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়, সবকিছুতে আনন্দের ছোঁয়া লাগে। আধুনিক রীতি অনুযায়ী ছোট বড় সবাই নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ড বিনিময় করেন। তাহলে একটা বিষয় হচ্ছে, এখানে কিন্তু আমরা একজন আরেকজনের বাড়িতে যাচ্ছি, তাদের সাথে সোৎসাহে আমরা কিন্তু এই আনন্দ উৎসবে যোগ দিচ্ছি। অনেক অনেক খাবার দাবার রান্না হচ্ছে, বন্ধু বান্ধবেরা আসছে যাচ্ছে, খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, সবকিছু মিলিয়ে খুব আনন্দ ঘন একটা পরিবেশের মধ্য দিয়ে কিন্তু দিনটিকে আমরা অতিবাহিত করি। অতীতের লাভ ক্ষতি ভুলে গিয়ে এদিন সবাই ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় স্বপ্ন বনে। নববর্ষ আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে চলার প্রেরণা যোগায়, তাই আমাদের জীবনে নববর্ষের প্রভাব গভীর ও ব্যাপক। তাহলে কি হচ্ছে যে এটার যে প্রভাব সেটা কিন্তু অত্যন্ত গভীর বা খুবই একটা বড় পরিসরে এটা কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা প্রভাব ফেলে। নববর্ষের তাৎপর্য, শিক্ষার্থীরা আরো একটা পয়েন্ট আমরা উপশিরোনাম আমরা করেছি, নববর্ষের তাৎপর্য। বাঙালি নববর্ষের উৎসবে নির্মল আনন্দের উৎসধারা, ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে এটি আজ আমাদের জাতীয় উৎসব। নববর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আমরা আমাদের জীবনবাদী ও কল্যাণধর্মী রূপটি খুঁজে পাই, আমাদের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে প্রত্যক্ষ করি। সকালবেলা শুরু হয় ছায়ানটের যে রমনার বটমূলে তাদের যে সূচনা সঙ্গীত, আবহ সঙ্গীত, সেটা পরিবেশনের মধ্য দিয়ে, এবং তারপর সারা দিনই বিভিন্ন জায়গাতে, শুধু ঢাকা শহর না, গ্রামে গঞ্জে সমগ্র বাংলাদেশেই কিন্তু বিভিন্ন জায়গাতে মেলার আয়োজন হচ্ছে, বিভিন্ন উৎসব আয়োজন হচ্ছে। এইভাবে কিন্তু দিনটি আমরা পার করে দিই, এবং এটা রাষ্ট্রীয়ভাবে কিন্তু এখন সরকারি ছুটি থাকে এবং সবাই কিন্তু এই উৎসবে যোগ দেয়, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে। এটা সবার কাছে একটা অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশ হিসেবে আমরা এটাকে গ্রহণ করেছি। উপসংহার শেষে যেটা হচ্ছে যে আমরা বলেছিলাম যে ভূমিকাতে যে অংশটি থাকবে, ঠিক উপসংহারে সেই অংশটির একটি মূল্যায়নধর্মী একটা বক্তব্য আমাদেরকে উপস্থাপন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা, আমরা একটু উপসংহারটা দেখে নিচ্ছি। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনটি আসে সগৌরবে নিজেকে চিনিয়ে, সবাইকে জানিয়ে, আমাদের জীবনে নবচেতনার সঞ্চার করে পরিবর্তনের একটা বার্তা নিয়ে আসে নববর্ষ। আমাদের মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে জাতীয় জীবনের স্বকীয় চেতনা বিকাশ উদ্বুদ্ধ করে, মানুষে মানুষে গড়ে তোলে সম্প্রীতির কোমল বন্ধন। এই যে একজন মানুষের সাথে একজন মানুষের যে একটি সম্প্রীতির বন্ধন হচ্ছে, মানুষের মধ্যে যে সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত হচ্ছে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, এটা একটা ভিন্ন মাত্রিকতা লাভ করছে। তাহলে আমরা এই মূল্যায়নধর্মী বক্তব্যটাকে আমরা বলছি একটা উপসংহার। শিক্ষার্থীরা, তাহলে আজকের এই ক্লাস থেকে আমরা দুটো বিষয় সম্পর্কে কিন্তু একটা স্বচ্ছ ধারণা লাভ করেছি। একটা হচ্ছে প্রবন্ধ রচনা কি, কেন, কিভাবে একটি প্রবন্ধ লিখতে হচ্ছে, ভাষা কেমন হবে, কাঠামো কেমন হবে, আকৃতি কেমন হবে, বিষয় কেমন হবে, এই বিষয় সম্পর্কে আমরা একটা স্বচ্ছ ধারণা লাভ করলাম। এবং দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে অনুধাবন দক্ষতা, অর্থাৎ একটি বিষয় পড়ে সেটা অনুধাবন করার, বোঝার যে শক্তি, এটাকেও কিন্তু কিভাবে আমরা বাড়াতে পারি বা এটা কিভাবে আমরা ধারণ করতে পারি, প্রয়োগ করতে পারি, সে বিষয় সম্পর্কে কিন্তু আমরা একটা শিক্ষা এখান থেকে গ্রহণ করেছি। শিক্ষার্থীরা, এ পর্যায়ে তোমাদের আজকের এই ক্লাসের প্রেক্ষিতে একটা বাড়ির কাজ দেয়া হচ্ছে। এই কাজটি তোমরা তোমাদের বিষয় খাতায় করে রাখবে। এই করোনাকালীন দুঃসময় যখন পার হয়ে যাবে, তখন এই স্কুল খুললে তোমার এই খাতাটি তোমার বিষয় শিক্ষককে তুমি দেখাবে, তিনি খাতাটি মূল্যায়ন করবেন এবং তোমাদেরকে নম্বর দিবেন। বাড়ির কাজ হচ্ছে প্রবন্ধ রচনা করো, শ্রমের মর্যাদা। এই শ্রমের মর্যাদা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করতে হবে। তো শিক্ষার্থীরা, আশা করি আজকের ক্লাসটি তোমাদের কাছে উপভোগ্য হয়েছে, ক্লাসটি তোমরা বুঝতে পেরেছ। তোমরা ঘরে থাকো, সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, এই প্রত্যাশা করি। ধন্যবাদ সবাইকে।
শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমার ঘরে আমার স্কুল এর আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি মুনমুন আক্তার। নিশ্চয়ই তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকের ক্লাসে আমরা সপ্তম শ্রেণীর কৃষি শিক্ষা বিষয়ের পঞ্চম অধ্যায়টি পড়ব। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে গত ক্লাসে আমরা কি কি শিখেছিলাম। চলো দেখে নেওয়া যাক গত ক্লাসে আমরা যা যা শিখেছিলাম। পাঠ 4 গাঁদা ফুলের চাষ পদ্ধতি, পাঠ 5 পেয়ারার চাষ পদ্ধতি এবং পাঠ 6 পেঁপে চাষ পদ্ধতি। এবার চলো দেখে নেওয়া যাক আজকের ক্লাস আমরা যা যা শিখতে পারবো। পাঠ 7 কৃষি উৎপাদনের হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি, পাঠ 8 কই মাছের চাষ পদ্ধতি এবং পাঠ 9 কই মাছের রোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব। চলো প্রথমেই আমরা কৃষি উৎপাদনের হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি অর্থাৎ ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে আয় ব্যয়ের হিসাব রাখার পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে নিই। আমাদের দেশে বহু মানুষ কৃষি উৎপাদনকে ব্যবসা হিসেবে নিয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে তাদের প্রধান উদ্দেশ্যই থাকে কৃষি ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে কিছু বাড়তি উপার্জন করা, আর এজন্য তারা বিভিন্ন আয় ব্যয়ের হিসাব করে থাকে। যদি কোনো ফসল উৎপাদনের আয় ব্যয় অপেক্ষা কাঙ্ক্ষিত মাত্রার চেয়ে বেশি হয়, কেবলমাত্র তখনই সে ফসল উৎপাদনে যাওয়া উচিত। এছাড়া এই আয় ব্যয় আবার নির্ভর করে স্থান, কাল ও পাত্রভেদে। অর্থাৎ একই দেশের বিভিন্ন স্থানে আয় ব্যয় বিভিন্ন রকম হতে পারে। তাছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে আয় ব্যয় বিভিন্ন রকম হতে পারে। তাছাড়া মানুষ ভেদও আয় ব্যয় ভিন্নতা দেখা যায়। এবার চলো প্রথমে আমরা জেনে নিই কিভাবে আমরা এই আয় ব্যয়ের হিসাব করতে পারি। সেজন্য প্রথমেই আমাদের কত ধরনের ব্যয় হতে পারে সে সম্পর্কে জানতে হবে। আমাদের কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে 3 ধরনের ব্যয় হতে পারে। এগুলো হলো উপকরণ ব্যয়, উপরিব্যয় এবং মোট উৎপাদন ব্যয়। চলো এগুলো সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক। উপকরণ ব্যয় বলতে কৃষি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ ক্রয়ের জন্য আমাদের যে পরিমাণ ব্যয় করতে হয় তাকেই বোঝায়। যেমন সার, সেচ, বীজ ইত্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে যে ব্যয় করা হয়ে থাকে তাই উপকরণ ব্যয়। এই উপকরণ ব্যয় আবার 2 প্রকার। এগুলো হলো বস্তুগত উপকরণ ব্যয় এবং অবস্তুগত উপকরণ ব্যয়। বস্তুগত উপকরণ ব্যয় বলতে কৃষি উৎপাদনে যে সমস্ত বস্তু ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ বীজ, সার, সেচ এগুলো ক্রয়ের জন্য বা এগুলো ব্যবহারের জন্য যে খরচ করতে হয় তাকেই বোঝায়। এই বস্তুগত ব্যয়ের হিসাব আমরা এরকম একটি ছকের মাধ্যমে করতে পারি। ছকের প্রথম কলামে থাকবে ক্রমিক নাম্বার। এখানে উপকরণগুলোকে ক্রমিক নাম্বার দেওয়া হবে। দ্বিতীয় কলামে থাকবে উপকরণগুলো, অর্থাৎ এখানে ব্যবহৃত উপকরণগুলোর নাম লেখা থাকবে। এর পরের কলামে থাকবে হেক্টর প্রতি প্রয়োজনীয় উপকরণ, অর্থাৎ প্রতি হেক্টর জমিতে কি পরিমাণ উপকরণ প্রয়োজন হয় তা কেজিতে উল্লেখ করতে হবে। তারপরের কলামে থাকবে উপকরণগুলোর মূল্যহার, অর্থাৎ প্রতি কেজি উপকরণের মূল্য কত টাকা তা উল্লেখ করতে হবে। এবং সবশেষ কলামে থাকবে হেক্টর প্রতি উপকরণগুলোর ব্যয়, অর্থাৎ প্রতি হেক্টর জমিতে আমাদের উপকরণগুলোর জন্য কত টাকা ব্যয় হচ্ছে তা উল্লেখ করতে হবে। এবার আমরা জেনে নেব অবস্তুগত উপকরণ ব্যয়। আমাদের ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত শ্রমিক কিংবা পশুর খরচ কিংবা বিভিন্ন যান্ত্রিক শক্তির জন্য যে খরচ হয় সেগুলোই অবস্তুগত উপকরণ ব্যয়। যেমন চারা বপনের জন্য, জমি চাষ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন খরচ হয়ে থাকে, এগুলোই অবস্তুগত উপকরণ ব্যয়। এমন একটি ছকের মাধ্যমে আমরা অবস্তুগত উপকরণ ব্যয় নির্ণয় করতে পারি। ছকের প্রথম কলামে থাকবে ক্রমিক নাম্বার, অর্থাৎ প্রতিটি কাজের খরচকে এখানে ক্রমিক নাম্বার দেওয়া হবে। এর পরের কলামে থাকবে কাজের বিবরণ, অর্থাৎ কোন কাজের জন্য আমাদের খরচ হচ্ছে তার বিবরণ লিখতে হবে। এর পরের কলামে থাকবে শ্রমিক সংখ্যা বা চাষ সংখ্যা, অর্থাৎ আমাদের কত সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করতে হয়েছে বা কত সংখ্যক চাষ দেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে। এরপরের কলামে থাকবে দৈনিক মজুরি বা চাষপ্রতি খরচ,
অর্থাৎ শ্রমিকদের কি পরিমাণ দৈনিক মজুরি দেওয়া হয়েছে অথবা চাষ প্রতি কি পরিমাণ খরচ হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে এবং সবশেষ কলামে থাকবে হেক্টর প্রতি কত টাকা ব্যয় হলো তা, অর্থাৎ প্রতি হেক্টর জমিতে আমাদের মোট কত টাকা ব্যয় হচ্ছে তা উল্লেখ করতে হবে। এরপর আমরা জেনে নেব উপরিব্যয় সম্পর্কে। উপরিব্যয় বলতে আমাদের ফসল উৎপাদনকালে উপকরণ ব্যয়ের উপর যে সুদ অথবা জমির মূল্যের উপর যে সুদ দেওয়া হয় তাকেই বোঝায়। এবং সবশেষে আমরা জেনে নেব মোট উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কে। মোট উৎপাদন ব্যয় বলতে উপকরণ ব্যয় এবং উপরিব্যয়ের সমষ্টিকে বোঝায়, অর্থাৎ মোট উৎপাদন ব্যয় সমান সমান উপরিব্যয় যোগ উপকরণ ব্যয়। তাহলে আমরা ফসল উৎপাদনে কিরকম খাতে আমাদের ব্যয় হতে পারে তা জেনে নিলাম। এবার চলো ফসল উৎপাদনে কি কি খাতে আমাদের আয় হতে পারে সে সম্পর্কে জেনে নিই। তোমরা কি বলতে পারবে ফসল উৎপাদনের আয় বলতে কি বোঝায়? খুব সহজ, ফসল উৎপাদনের পর তা বিক্রি করে অথবা আমাদের নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে তা ব্যবহার করে আমরা যে খরচ কমাতে পারি তাকেই আমাদের ফসল উৎপাদনের আয় বলা হবে। এই ফসল উৎপাদনের আয় আবার দুই প্রকার, এগুলো হলো সামগ্রিক আয় এবং প্রকৃত আয়। সামগ্রিক আয় বলতে উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রি করে অথবা উৎপাদিত ফসলের কোনো উপদ্রব্য বাজারে বিক্রি করে আমরা যে টাকা আয় করতে পারি তাকেই বোঝায়। যেমন ধান চাষের পর ধান এবং এর উপদ্রব্য খড় বিক্রি করে আমরা যে নগদ টাকা আয় করতে পারবো তাই হচ্ছে সামগ্রিক আয়। অন্যদিকে প্রকৃত আয় বলতে সামগ্রিক আয় থেকে আমাদের মোট উৎপাদন ব্যয়কে বিয়োগ করার পর যে পরিমাণ অর্থ অবশিষ্ট থাকবে তাকেই বোঝাবে, অর্থাৎ প্রকৃত আয় সমান সমান সামগ্রিক আয় বিয়োগ উৎপাদিত মোট ব্যয়। চলো একটি উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদের আয় ব্যয়ের হিসাবটি বুঝিয়ে দিই। তোমরা কি বলতে পারবে পেঁপে চাষের জন্য আমাদের আয় ব্যয়ের হিসাব কিভাবে করতে হবে? তোমরা সবাই তো গত ক্লাসে পেঁপে চাষ সম্পর্কে শিখেছো। এই পেঁপে চাষের জন্য প্রতি হেক্টর জমিতে আমাদের কি পরিমাণ আয় ব্যয় হতে পারে চলো সে সম্পর্কে আমরা শিখে নিই। প্রথমেই আমরা জানবো ব্যয় সম্পর্কে। পেঁপে চাষের জন্য আমাদের বস্তুগত উপকরণ ব্যয় হতে পারে বীজ, সার, সেচ, বিভিন্ন ছত্রাকনাশক, কীটনাশক, বাঁশ, সুতালি ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য, অর্থাৎ এ সমস্ত বস্তু ক্রয়ের জন্য আমাদের বস্তুগত উপকরণ ব্যয় হতে পারে। এবার জেনে নেব অবস্তুগত উপকরণ ব্যয় কি কি হতে পারে। এক্ষেত্রে বীজতলা তৈরি, সার প্রয়োগ, বীজ বপন এবং বীজের পরিচর্যা করার জন্য আমাদের শ্রমিকের সংখ্যা ও খরচ বের করতে হবে। জমিতে 3 বার চাষ ও মই দেওয়ার জন্য খরচ বের করতে হবে। তাছাড়া মাদা তৈরি, সার প্রয়োগ, চারা বপন এবং চারার পরিচর্যার জন্য আমাদের খরচ বের করতে হবে এবং সবশেষে চারাগুলোর অন্যান্য পরিচর্যা, সার প্রয়োগ এবং ফসল সংগ্রহের জন্য শ্রমিকের সংখ্যা ও খরচ বের করতে হবে। এরপর চলো উপরিব্যয় সম্পর্কে জেনে নিই। আমাদের মোট উপকরণ ব্যয়ের উপর 12.50% হারে ফসল উৎপাদনকালীন সময়ে সুদ ধরতে হবে এবং মোট ব্যবহৃত জমির উপর 12.50% হারে ফসল উৎপাদনকালীন সময়ে সুদ বের করতে হবে। এরপর চলো মোট উৎপাদন ব্যয় বের করে নিই। আমাদের উপকরণ ব্যয় এবং উপরিব্যয়কে একত্রে যোগ করলে আমরা মোট উৎপাদন ব্যয় বের করতে পারবো। এবার চলো জেনে নিই আমাদের কি কি ক্ষেত্রে আয় হতে পারে। প্রথমেই জানবো সামগ্রিক আয় সম্পর্কে। আমাদের সম্ভাব্য ফসলকে বাজার দর দিয়ে গুণ করে আমরা সামগ্রিক আয় বের করতে পারি এবং সবশেষে আমরা প্রকৃত আয় বের করার জন্য এই সামগ্রিক আয় থেকে আমাদের মোট উৎপাদন ব্যয়কে বিয়োগ করলেই আমরা প্রকৃত আয়টা বের করতে পারবো। অর্থাৎ প্রকৃত আয় বের করার জন্য আমাদের সামগ্রিক আয়কে মোট উৎপাদন ব্যয় দিয়ে বিয়োগ করতে হবে। তাহলে আমরা জেনে নিলাম কিভাবে পেঁপে চাষের ক্ষেত্রে আমাদের আয় ব্যয়ের হিসাব করতে হবে। এবার চলো আমরা জেনে নেই কই মাছের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে। তোমরা সবাই তো কই মাছ দেখেছো।
আমাদের দেশে অতি পরিচিত সুস্বাদু পুষ্টিকর একটি মাছ হলো কই মাছ। আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্র হাওর, খাল, বিল, নালা, ডোবায় কই মাছের চাষ করা যায়। তবে আমাদের দেশে যে কই মাছটি চাষ করা হয় তা মূলত থাইল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত। এই থাই কই মাছ আমাদের দেশীয় কই মাছের চেয়ে অনেক বেশি বর্ধনশীল, অর্থাৎ খুব দ্রুত এগুলো বড় হয়ে যায় এবং আমাদের খাওয়ার উপযোগী হয়ে ওঠে। কই মাছ সাধারণত অন্য সকল মাছের মতোই পানিতে থাকাকালীন সময়ে ফুলকার সাহায্যে অক্সিজেন গ্রহণ করে, অর্থাৎ শ্বাসকার্য চালায়। কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই একটি প্রবাদ শুনেছ যে কই মাছের প্রাণ। অনেক প্রতিকূল পরিবেশেও বেঁচে থাকা অর্থে এই কই মাছের প্রাণ প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়। কেননা কই মাছ প্রকৃতপক্ষেই প্রতিকূল পরিবেশে অনেকক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে। কই মাছের ত্বকের নিচে একটি বিশেষ অঙ্গ রয়েছে যার সাহায্যে এটি ডাঙায় বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকার্য চালাতে পারে। এভাবে কই মাছ প্রতিকূল পরিবেশে অনেকক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে। এবার চলো কই মাছ চাষের গুরুত্ব সম্পর্কে জেনে নিই। কই মাছ অত্যন্ত সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর, তাই বাজারের চাহিদা ব্যাপক। তাছাড়া এর বাজার মূল্যও বেশি। আমরা আমাদের পরিবারের প্রাণীজ আমিষের চাহিদা মেটানোর জন্য কই মাছের চাষ করতে পারি। তাছাড়া স্বল্প গভীরতার পুকুরে অধিক পরিমাণে অর্থাৎ অধিক ঘনত্বে কই মাছ চাষ করা যায়, অর্থাৎ কই মাছ চাষের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। এবার চলো জেনে নিই কই মাছ চাষ করার জন্য আমাদের কিরকম পুকুর বাছাই করতে হবে, অর্থাৎ কই মাছ চাষের পুকুরের বৈশিষ্ট্য কি কি হতে হবে। পুকুরটি অবশ্যই শক্ত পাড়যুক্ত পরিষ্কার হতে হবে, অর্থাৎ পুকুরের পানিতে ময়লা আবর্জনা থাকা চলবে না। তাছাড়া পুকুরটি যেন বন্যার পানিতে ভেসে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বন্যার পানি পুকুরে প্রবেশ করলে আমাদের চাষকৃত কই মাছ ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া খরার সময় পুকুরটি যেন শুকিয়ে না যায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। মোটামুটি ভাবে 5 থেকে 6 মাস পুকুরে পানি থাকা আবশ্যক। এবার চলো জেনে নিই কই মাছ চাষের জন্য কিভাবে আমরা পুকুরটি মেরামত করতে পারি, অর্থাৎ কিভাবে আমরা পুকুরটিকে প্রস্তুত করতে পারি। এই জন্য আমাদের বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রথমত পুকুরটিকে মেরামত করতে হবে। পুকুরের চারপাশে যদি কোনো পাড় ভাঙা থাকে তাহলে তা মেরামত করে শক্ত পাড় গড়ে তুলতে হবে। তাছাড়া পুকুরে যথোপযুক্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য পুকুরের চারপাশে যদি বড় কোনো গাছপালা থাকে তার ডাল ছেটে দিতে হবে, যাতে করে সূর্যের আলো সহজেই পুকুরে প্রবেশ করতে পারে। পুকুরের মাটি এঁটেল দোআঁশ বা পলি দোআঁশ হলে ভালো ফলন পাওয়া যাবে। এছাড়া আমাদের জলজ আগাছা দমন করতে হবে। পুকুরে জলজ আগাছা থাকলে সূর্যালোক সরাসরি পুকুরে প্রবেশ করতে পারবে না, এক্ষেত্রে প্রাকৃতিকভাবে খাদ্য তৈরি বাধাগ্রস্ত হবে। এছাড়া পুকুরে রাক্ষুসে মাছ বা অবাঞ্ছিত মাছ থাকলে তা অপসারণ করতে হবে। রাক্ষুসে মাছগুলো আমাদের কই মাছের পোনা খেয়ে ফেলতে পারে। অন্যদিকে অবাঞ্ছিত মাছগুলো আমাদের কই মাছের খাবারে ভাগ বসাতে পারে, এতে করে আমাদের চাষকৃত কই মাছ আশানুরূপ ফলাফল দিবে না। তাই আমরা জাল টেনে অথবা পানি শুকিয়ে অথবা প্রতি শতক জমিতে 20 থেকে 30 গ্রাম রোটেরন প্রয়োগ করে এই রাক্ষসে মাছ বা অবাঞ্ছিত মাছগুলোকে অপসারণ করতে পারি। এছাড়া আমরা পুকুরের জমিতে চুন প্রয়োগ করতে পারি। চুন প্রয়োগ করলে মাটি ও পানির অম্লত্ব দূর হবে। তাছাড়া পানির ঘোলাটে ভাবও কেটে যাবে। আমরা প্রতি শতক জমিতে 1 থেকে 2 কেজি চুন প্রয়োগ করতে পারি। এছাড়া চুন রোগ প্রতিরোধেও সাহায্য করে। এবার চলো জেনে নেই সার প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে। কই মাছ সম্পূরক খাদ্যের উপর নির্ভরশীল, তবুও চুন প্রয়োগের 7 দিন পরে আমরা প্রতি শতক জমিতে 100 গ্রাম ইউরিয়া ও 50 গ্রাম টিএসপি পানিতে মিশিয়ে সূর্যালোকের সময় প্রয়োগ করতে পারি। এবার চলো পোনা ছাড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে নিই। তোমরা এখানে কই মাছের পোনা দেখতে পাচ্ছ। কই মাছের পোনাগুলো কিন্তু বর্ষাকালে কাত হয়ে কানে হেঁটে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করতে পারে। এজন্য পোনা ছাড়ার আগে অবশ্যই পুকুরের চারদিকে নাইলনের নেট দিয়ে বেড়া দিতে হবে। এছাড়া পোনাগুলোকে ছাড়ার পূর্বে অবশ্যই পুকুরের পানিতে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। পোনা পরিবহনের সময় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন পোনাগুলো কোনো রকম আঘাত পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সাধারণত প্রতি শতক জমিতে 400 থেকে 500 পোনা মজুত করা হয়।
আর এই পরিমাণ ঘনত্বে অবশ্যই আমাদের তৈরি খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। এরপর চলে জেনে নেই কই মাছের খাবার প্রদান সম্পর্কে। কই মাছের খাবার হিসাবে ফিশ মিল, সরিষার খই, চালের কুড়া, গমের ভুসি ইত্যাদি পানিতে মিশিয়ে গোল গোল বল তৈরি করতে হবে। এরপর এই বলগুলো পুকুরের নির্দিষ্ট স্থানে প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া আমরা বাজার থেকেও বাণিজ্যিকভাবে কই মাছের জন্য খাবার কিনে আনতে পারি। পুকুরে আমাদের যে কই মাছগুলো রয়েছে তাদের দেহের ওজনের 5 থেকে 10% হারে আমাদের খাবার প্রদান করতে হবে। মোট খাবারগুলোকে আমরা 2 ভাগে ভাগ করে সকালে এবং বিকালে প্রয়োগ করতে পারি। এরপর চলে জেনে নেই কই মাছের রোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে। মাছের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য আমরা যে প্রতিরোধ বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করতে পারি সেগুলোকেই মাছের রোগ ব্যবস্থাপনা বলে। মাছের রোগ হওয়ার পূর্বে রোগ অনেকাংশে কমানোর জন্য আমরা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি সেগুলো হলো প্রতিরোধ ব্যবস্থা, এবং রোগ হওয়ার পূর্বে আমরা যে চিকিৎসা প্রদান করতে পারি সেগুলো হলো প্রতিকার ব্যবস্থা। কই মাছের জন্য অবশ্যই প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কই মাছে সাধারণত ব্যাকটেরিয়া বা পরজীবীর কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়ে থাকে। এছাড়া আমাদের পুকুরে যদি মাছের ঘনত্ব অনেক বেশি হয়ে যায় এবং সেই অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করা না হয় তাহলে আমাদের মাছগুলো অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগতে পারে। চলো প্রথমেই আমরা মাছের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে জেনে নিই, অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধের জন্য আমরা কি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি সেগুলো জেনে নিই। আমাদের মাসে অন্তত একবার জাল টানতে হবে। এছাড়া পুকুরের পানি সবুজ ঘোলাটে হয়ে গেলে পুকুরের পানি পরিবর্তন করে দিতে হবে। পুকুরে মাছের শরীরের ওজনের উপর ভিত্তি করে আমাদের নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করে যেতে হবে। পুকুরে যদি লালচে আবরণের সৃষ্টি হয় তাহলে আমরা প্রতি শতক জমির জন্য 50 গ্রাম করে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করতে পারি। এছাড়া কই মাছ চাষের পুকুরে প্রচুর প্লাঙ্কটন তৈরি হয়। প্লাঙ্কটন বলতে ছোট ছোট ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ কিংবা ছোট ছোট জলজ পোকামাকড় গুলোকে আমরা বুঝবো। এই প্লাঙ্কটন দূর করার জন্য আমরা 12টি তেলাপিয়া মাছ এবং 4টি সিলভার কাপ মাছের পোনা পুকুরে ছেড়ে দিতে পারি। তাছাড়া পুকুরে যদি অক্সিজেনের ঘাটতি হয় তাহলে আমরা বাঁশ পিটিয়ে কিংবা সাঁতার কেটে পুকুরে অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারি। এছাড়া রোগ প্রতিরোধের জন্য শীতের শুরুতে 1 মিটার গভীর পানির জন্য প্রতি শতক জমিতে 0.5 থেকে 1.0 কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে পারি কিংবা 200 থেকে 250 গ্রাম জিওলাইট প্রয়োগ করতে পারি। এছাড়া মাসে 2 বার 250 গ্রাম করে খাবার লবণ পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। এবার চলো কই মাছের কি কি ধরনের রোগ হতে পারে এবং সে রোগের বিরুদ্ধে আমরা কি কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি সেই সম্পর্কে জেনে নিই, অর্থাৎ কই মাছের রোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জেনে নিই। তোমরা এখানে লেজ ও পাখনা পচা রোগে আক্রান্ত কই মাছ দেখতে পাচ্ছ। এটি সাধারণত ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ। ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ ধরনের রোগ হলে আমাদেরকে পুকুরের প্রতি শতক জমিতে 6 থেকে 8 গ্রাম করে কপার সালফেট প্রয়োগ করতে হবে। এতে এই রোগ অনেকাংশেই দূর হতে পারে। এছাড়া তোমরা এখন ছবিতে উকুনে আক্রান্ত একটি কই মাছ দেখতে পাচ্ছ। কই মাছের শরীরে উকুন হলে 30 সেন্টিমিটার গভীরতার পানির জন্য প্রতি শতক পানিতে 3 থেকে 6 গ্রাম করে ডিপটারেক্স সপ্তাহে একবার প্রয়োগ করতে হবে এবং এভাবে পরপর 3 বার প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া কই মাছের ক্ষত রোগ হলে আমরা কপার ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি 3 থেকে 5 গ্রাম অক্সিটেট্রাসাইক্লিন 7 দিন প্রয়োগ করতে পারি। এছাড়া 30 সেন্টিমিটার গভীরতার পানির জন্য প্রতি শতক জমিতে 0.5 থেকে 1.0 কেজি করে খাবার লবণ প্রয়োগ করা যেতে পারে। এভাবেই আমরা কই মাছের রোগ ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করতে পারি। তাহলে আমরা জেনে নিলাম কিভাবে কই মাছ চাষ করতে হবে এবং কই মাছের বিভিন্ন রোগ ও এর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে। তাহলে আজকের ক্লাসের পড়াগুলো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। চলো প্রথম থেকে আরেকবার দেখে নেওয়া যাক আজকের ক্লাসে আমরা যা যা শিখেছি। প্রথমেই আমরা শিখেছি কৃষি হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে, অর্থাৎ ফসল উৎপাদনে আমাদের কিরকম আয় ব্যয় হতে পারে তার হিসাব রাখার পদ্ধতি। এক্ষেত্রে আমাদের 3 রকমের ব্যয় হতে পারে: উপকরণ ব্যয়, উপরিব্যয় এবং মোট উৎপাদন ব্যয়।
উপকরণ ব্যয় আবার দুই প্রকার, বস্তুগত উপকরণ ব্যয় এবং অবস্তুগত উপকরণ ব্যয়। উপরি ব্যয় বলতে উপকরণ ও জমির জন্য যে সুদ প্রয়োগ করতে হয় তাকে বোঝায়, এবং মোট উৎপাদন ব্যয় বলতে উপরি ব্যয় ও উপকরণ ব্যয়ের সমষ্টিকে বোঝায়। এরপর আমরা জেনেছি আয় সম্পর্কে। ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে দুই ধরনের আয় হতে পারে, সামগ্রিক আয় এবং প্রকৃত আয়। ফসল বিক্রি করে যে আয় করা হয় তাকে সামগ্রিক আয় বলে, এবং সামগ্রিক আয় থেকে মোট উৎপাদন ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই হচ্ছে প্রকৃত আয়। এরপর আমরা জেনেছি কই মাছের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে। অত্যন্ত সুস্বাদু পুষ্টিকর এই মাছটি আমাদের দেশে স্বল্প গভীরতার পুকুরেই চাষ করা যায়। তবে মাছ চাষের পূর্বে অবশ্যই পুকুরকে প্রস্তুত করে নিতে হবে। সেই জন্য পুকুর মেরামত করা যেতে পারে, আগাছা দমন করা যেতে পারে, রাক্ষসে ও অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণ করতে হতে পারে এবং বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হতে পারে। এবং সবশেষে আমরা জেনেছি কই মাছের রোগ দমন পদ্ধতি সম্পর্কে। কই মাছে বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে, তবে ব্যাকটেরিয়া এবং পরজীবী দ্বারাই অধিকাংশ রোগ হয়ে থাকে। তবে অবশ্যই কই মাছের রোগ দমনের পূর্বে অর্থাৎ প্রতিকারের থেকে আমাদের প্রতিরোধে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তোমাদের প্রথম বারের কাজ থাকবে পেয়ারা চাষের জন্য আয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা করো, এবং দ্বিতীয় বারের কাজ থাকবে কই মাছ চাষে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কেন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা করো। এই বাড়ির কাজগুলো তোমরা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে রাখবে এবং স্কুল খোলার পরে তোমাদের শ্রেণী শিক্ষকের কাছে প্রদান করবে। তোমরা সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, সরকারি নির্দেশনা মেনে ঘরে অবস্থান করো এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো। ধন্যবাদ। তোমরা যদি আমার আজকের এই ক্লাসটি পুনরায় দেখতে চাও তাহলে আমার ঘরে আমার স্কুল এর ফেসবুক পেজ অথবা ইউটিউব চ্যানেলে চোখ রাখতে পারো। Hello everyone of class 8. Welcome to another class of Amar Khori Amar School. Today we are going to study English Paper 1 Unit 9 Things that have changed our life, Lesson 3 The fastest wheel on earth. So, what are the things that we will get to learn after completing today's lesson? Well, we will get to grasp the following learning outcomes. First, to read and understand text material. Then, write answers to questions. And write short paragraphs. Well, before commencing today's class, let us quickly go through few keywords which we shall be using in today's lesson. The keywords are high speed, record breaking, network, expand, conventional, unconventional, magnetic, train set. I'm sure you guys are familiar with some of the words here. So now let us see what these words actually mean. The first one, high speed. Moving, operating, or happening very quickly. Record breaking. Surpassing a record or best ever achievement. Network. A group or system of interconnected people or things. Expand. Become or make larger or
more extensive. Conventional, based on or in accordance with what is generally done or believed. Unconventional means just the opposite of conventional. Not based on or conforming to what is generally done or believed. Magnetic, exhibiting or relating to magnetism. And finally, train set, a set of railway wagons or carriages, often with a locomotive, coupled together for a particular service. Now that we know the meanings to all the keywords, let us jump right into the lesson by reading our first text. We are going to watch a wonderful video that will explain everything about what's written in the text. Now, remember one thing. While watching the video, be very attentive and alert as we have an exercise lined up next. So, let us watch the video first. Things that have changed our life. The fastest wheel on earth. The TGV. The TGV, train à grande vitesse, meaning high-speed train, is France's high-speed rail service. It started in the 1970s. Originally, it was powered by gas turbines. But in 1973, the TGV was changed into electric trains. The TGV service first started between Paris and Lyon in 1981. Later, the network connected other cities in France with Paris. A TGV test train set the world record for the fastest conventional wheeled train on 3rd April 2007. It reached the speed of 574.8 km per hour, 357.2 miles per hour on the test run. But the regular TGV trains operate at the highest speed of 320 km per hour, 200 miles per hour. It is the present world record of speed of a conventional commercial train. The bullet train. The bullet train is the network of high-speed train service in Japan. It started operation in 1964 on a limited route. But at present, most major cities of Japan come under the network. The bullet train runs at a maximum speed of 300 km per hour, 186 miles per hour. It plans to increase speed up to 320 km per hour, 200 mph. In 2003, Japan set the world record for unconventional magnetic train sets. In a test run, the speed was 581 km per hour, 361 mph, but it is not yet in regular commercial operation. The high-speed rail service in China started operation on April 18, 2007. Currently, China has started building a high-speed passenger rail network. It will be similar to French TGV or Japanese bullet trains. The usual top speed of China's conventional quick trains is 300 km per hour, 186 mph. Recently, China has set the world record of a speed of 487.3 km per hour, 303 mph. In 2011, this record was set by an unconventional magnetic train set called the Harmony Express. This is the highest speed of an unconventional magnetic train set in regular commercial operation. Well, I hope you all have watched the video carefully because now we have to solve an exercise based on it. Let us see what does the exercise say. The exercise says, read the above text in section B again. Now, discuss with your partner to fill in the blank slots in the following grid with information about high-speed trains. So, according to the exercise, we have to fill the grids with information about high-speed trains. Now, in the first column, we have the name of
the country to which the train belongs to. Then, in the second column, we have the names of the train or train's network. In the third column, we have year of introduction. And then, in the fourth and fifth columns, we have top speed of conventional and unconventional trains. And then, in the last column, there is the world record, meaning which train holds which world record. I hope all of you have figured out the answer by now. So let us check the solution and see how have we done. Starting with column number 1, name of the country. The first country is France. The name of the train is TGV. Year of introduction, 1970. Top speed of conventional train is 320 kilometers per hour. Top speed of unconventional train is 574.8 kilometers per hour. And TGV holds world record for the fastest commercial train on steel wheel at 574.8 kilometers per hour, set on April 3rd, 2007. Then, the next country is Japan. The name of the train is the bullet train. It was introduced in the year 1964 and the top speed of its conventional train is 300 kilometers per hour and that of unconventional train is 581 kilometers per hour. Bullet train holds world record for the fastest unconventional magnetic train set in 2003 at 581 kilometers per hour. And the final country is China. Name of the train is High Speed Rail, which was introduced in the year 2007, 18 April. The top speed of conventional train of high speed rail is 300 kilometers per hour and the top speed of unconventional train is 487.3 kilometers per hour. And High Speed Rail of China holds world record for the fastest unconventional magnetic train set called Harmony Express in 2011 at 487.3 kilometers per hour. Well, the last exercise was really fun, wasn't it? So, how about we do another exercise? Let us read the exercise first and then we shall discuss what does it actually ask us to do. The exercise says, discuss in groups to decide which of the above 3 rail services you like best and why. Finally, write a paragraph and present it in the class. So what we basically have to do is, we have to get few people, well, it can be someone from our family or maybe our next door neighbor, and discuss with them to decide which amongst the 3 rail services that we studied about is best and why. So we have to form a paragraph expressing our opinion about which of the 3 railway services that we studied about is best and why. Now here is an example for your understanding. All the 3 major kinds of trains we studied about are undoubtedly extraordinary. It showcases the intelligent engineering and planning that went in for establishing such brilliance. However, the bullet train of Japan deserves a special mention, not only because it is the fastest unconventional
magnetic train set holding a world record at the speed of 581 kilometers per hour, but also for the fact that bullet train was developed and started long back in 1964, before the rest of the trains were developed. The bullet train sets the example of innovation and technological advancement for the entire world in the field of railway transportation. Now, this was just an example. You can write the paragraph in your own style. You don't have to follow the answer word to word. You can frame your own words. I hope everyone has understood today's lesson so far. Now, moving on to the last exercise of this lesson, let us read what they're saying. Pair work. Read the basic information about Bangladesh Railway below. Share with your partner and write a composition using the information. So, according to the instructions given, we have to get together with someone. Well, it can be someone from our family, friends, or even our next door neighbor, and discuss with them the information which are provided to us to form a composition based on it. I hope the instructions are clear. Now let us read what informations are given to us. The informations are name, Bangladesh Railway, headquarters, Dhaka, zones, Eastern and Western, number of stations, 459, number of engines, 284, number of passenger carriages, 1245, number of wagons, 1,29,408. Total length of railroad, 2,855 kilometers. Passengers transported annually, 42 million. Total number of employees, 34,168. And nature of present operations, international, from Dhaka to Kolkata, intercity, and local. Now, let us see how we can form a paragraph or composition based on the information which are given to us. We are going to watch a wonderful video that will explain everything about what's written in the text. The basic information about Bangladesh Railway, headquarters, Dhaka, zones, Eastern and Western, numbers of stations, 459, number of engines, 284, number of passenger carriages, 1,245, number of wagons, 12,948, total length of railroad, 2,855 kilometers, passengers transported annually, 42 million, total number of employees, 34,168, nature of present operations, international, Dhaka Kolkata, intercity local. Well, I hope you all have watched the video carefully. Now, this was just an example. You can write the paragraph in your own style. You don't have to follow the answer word to word. You can frame your own words. So, what did we learn in this lesson? We learned how to read and understand text material. We learned how to write answers to questions. And we learned how to write short paragraphs. Now, it is always very important to brush up what we have studied to get a better conceptual understanding of any topic. Hence, let us brush up our learning with some homework. Let us see what do they have for us. Work in pair. Imagine your partner is a railway official
and you are a reporter. You asked questions and the official gave the above information, which are given in section E, in answers. Discuss and write what the questions might be. Now, this is interesting. Well, do you guys remember the information we read in the previous exercise about the Bangladesh Railways? Well, we would have to imagine ourselves to be a reporter interviewing a railway official. Then, we would have to assume that he or she gave us the information which is provided in the last exercise about the Bangladeshi Railways. Now, our job is to form questions around the provided information. The first few are done for your understanding. For example, what is the official name of our rail service? Another one, where is the headquarters of Bangladesh Railway? I hope you all have understood how to do the exercise at home. Well, complete the remaining questions and you can tally the questions with your friends and fellow classmates. And on that note, it is the end of today's class. You can re-watch this video whenever you want to on Facebook and YouTube channel of Amar Ghore Amar School. We shall meet again in the next class. Till then, stay home, stay safe, and do not forget to do your homework. See you next time. The homework given in today's class needs to be answered in the respective notebook for the subject. Once the school reopens, you must submit the same to your subject teacher for evaluation. This marks will be considered for your continuous evaluation and contribute to your final performance. Hope you stay healthy and safe. Follow the rules set out by the government, stay at home, and follow the health protocols listed out by the health department. আমার ঘরে আমার স্কুলের আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি স্নেহা সারোয়ার। আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণীর গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বইয়ের নবম অধ্যায় অপুষ্টি এই অধ্যায়টির পাঠ 1 এবং পাঠ 2 এর কিছু অংশ পড়ব। পাঠ 1 থেকে আমরা শিখব প্রোটিন ক্যালোরি অপুষ্টি অর্থাৎ প্রোটিন ক্যালোরি ম্যালনিউট্রিশন, এবং পাঠ 2 থেকে আমরা শিখব বিভিন্ন ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ। চলো তাহলে শুরু করা যাক। আমরা রোজ নানা ধরনের খাবার খাই, তাই না? কিন্তু খাবার আমরা কেন খাই? খাবার আমরা খাই কারণ খাবার আমাদের ক্ষুধা নিবারণ করে, আমাদেরকে কর্মশক্তি দেয়, আমাদের দেহ গঠন করে, দেহের বিভিন্ন ক্ষয় পূরণ করে, দেহের বৃদ্ধিও সাধন করে এবং আমাদেরকে তাপ শক্তি দেয়। খাদ্য এই যে সকল কাজগুলো যখন ঠিকভাবে করতে পারে তখন আমরা বলি এর মাধ্যমে পুষ্টি সাধিত হচ্ছে। তার মানে খাদ্যের মধ্যে অবশ্যই কিছু আছে যা আমাদের পুষ্টি সাধনে সাহায্য করে। সেগুলো কি? সেগুলো হলো খাদ্যের 6টি পুষ্টি উপাদান। আমরা অবশ্যই সেগুলোকে চিনি। সেগুলো হলো শর্করা, আমিষ, স্নেহজাতীয় পদার্থ, ভিটামিন, মিনারেলস এবং পানি। যখন খাদ্যের এই 6টি পুষ্টি উপাদান আমরা চাহিদা অনুসারে খাই তখন পুষ্টি সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয়। কিন্তু যদি কোনো উপাদানে ঘাটতি পড়ে যায়, অর্থাৎ আমরা যদি চাহিদা মোতাবেক কোনো উপাদান না খাই, সেই ক্ষেত্রে অভাবজনিত বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয় এবং অভাবজনিত রোগও হয়। তাহলে
অভাবজনিত রোগ বা অপুষ্টিজনিত রোগ কি? যখন বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের অভাবে কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় সেটি হচ্ছে অভাবজনিত রোগ বা অপুষ্টিজনিত রোগ। যেমন আমাদের যদি দেহে প্রোটিনের অভাব থাকে তাহলে কি হতে পারে? তাহলে প্রোটিন ক্যালোরি ম্যালনিউট্রিশন অর্থাৎ প্রোটিন ক্যালোরি অপুষ্টি হতে পারে। ভিটামিন এর অভাব থাকলে রাতকানা হতে পারে। আয়রনের অভাব থাকলে রক্ত স্বল্পতা হতে পারে। আয়োডিনের অভাব থাকলে গলগণ্ড রোগ হতে পারে। ভিটামিন ডি এর অভাব থাকলে রিকেট, অস্টিওম্যালাসিয়া অর্থাৎ হাড় নরম হয়ে যেতে পারে। ভিটামিন বি1 অর্থাৎ থায়ামিনের যদি অভাব থাকে বেরিবেরি রোগ হতে পারে। ভিটামিন বি3 অর্থাৎ নায়াসিনের যদি অভাব থাকে তাহলে প্যালেগ্রা হতে পারে। এবং ভিটামিন সি যদি এর অভাব থাকে তাহলে স্কারবি হতে পারে। তাহলে এই ধরনের ভিটামিন অথবা কোনো মিনারেলস অথবা অন্য কোনো পুষ্টি উপাদানের অভাব থাকলে সেই পুষ্টি উপাদানটি যে কাজটি করছিল দেহ সে কাজটি করতে পারবে না। যখন দেহ সে কাজটি করতে পারবে না তখন তার অভাবজনিত রোগ এবং অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দিবে। চলো তাহলে শুরু করি প্রোটিন ক্যালোরি ম্যালনিউট্রিশন অর্থাৎ প্রোটিন ক্যালোরি অপুষ্টি কিংবা প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন অর্থাৎ প্রোটিন শক্তি অপুষ্টি দিয়ে। এটি আমাদের মতো অনুন্নত দেশের একটি অন্যতম সমস্যা এবং আমরা নাম থেকেই বুঝতে পারছি এই সমস্যাটি কেন হয়, প্রোটিনের অভাবে অথবা ক্যালোরির অভাবে। প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন বা প্রোটিন ক্যালোরি ম্যালনিউট্রিশন দুই ধরনের। সেগুলো হলো কোয়াশিওরকর এবং ম্যারাসমাস। কোয়াশিওরকরে রোগীর হাত পা ফুলে যায় তাই একে গা ফোলা রোগও বলে এবং ম্যালনিউট্রিশনে রোগীর হাত পা জীর্ণ হয়ে যায় তাই একে হাড্ডিসার রোগও বলে। এখন আমরা এই দুটি রোগ সম্বন্ধেই জানবো। রোগ সম্বন্ধে জানার আগে আমাদের রোগের কারণ, রোগ হলে সেটার লক্ষণ, রোগের প্রতিকার এবং প্রতিরোধ জানা দরকার। প্রতিকার কি? প্রতিকার হলো যদি রোগটি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যাতে আমরা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসতে পারি। এবং প্রতিরোধ কি? প্রতিরোধ হচ্ছে যাতে রোগটি আমাদের না হয় তাই আমরা আগে কি কি ব্যবস্থা নিতে পারি। আমরা পিইএম বা পিসিএম এর ক্ষেত্রে দুটি জানবো। চলো তাহলে শুরু করি। প্রথমে শুরু করি কোয়াশিওরকর দিয়ে। কোয়াশিওরকর 1 থেকে 4 বছরের শিশুদের বেশি হয়ে থাকে এবং এটি সাধারণত হয় প্রোটিনের অভাবে। এবং কোয়াশিওরকরে শিশুর মধ্যে ক্ষুধামন্দা দেখা যায়, অর্থাৎ তাকে খাবার দেয়া হলেও সে খেতে পছন্দ করে না। পিইএম বা পিসিএম কেন হয় অর্থাৎ এর কারণগুলো কি কি? মা যদি বারবার গর্ভবতী হন সেই ক্ষেত্রে শিশু মায়ের দুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে পায় না এবং দেখা যায় যখন তাকে মায়ের দুধ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাকে প্রধানত কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার দেওয়া হয়। যখন শিশু কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার খায় এবং তার প্রোটিনের অভাব পূরণ হয় না তখন তার দেহে কোয়াশিওরকর দেখা যায়। এছাড়া শিশু যদি বারবার ডায়রিয়া কিংবা হামে আক্রান্ত হয় এবং রোগ থেকে সেরে ওঠার পর সে যদি প্রয়োজনীয় খাবারগুলো না পায় সেই ক্ষেত্রে প্রোটিনের অভাবে কোয়াশিওরকর রোগ হয়ে যেতে পারে। কোয়াশিওরকর হয়েছে কিনা এটা আমরা কিভাবে বুঝবো, অর্থাৎ এই লক্ষণগুলো কি কি? লক্ষণগুলো হচ্ছে দেখা যায় শিশুর স্বাভাবিক ওজন ব্যাহত হয়, অর্থাৎ তার বয়স এবং উচ্চতা অনুযায়ী তার যতটুকু ওজন থাকার কথা ছিল সেটি থাকে না। কোয়াশিওরকর হলে আমরা আগেই জেনেছি যে হাতে পায়ে পানি আসে, সেই পানি আসার পরও দেখা যায় তার স্বাভাবিক ওজন প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকে এবং তার হাতে পায়ে এবং মুখে পানি জমে। এখন শিশুটির হাতে পায়ে কিংবা মুখে পানি জমলো কিনা সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো? সেটা আমরা একটা ছোট্ট পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারি। ধরো আমার হাতে পায়ে পানি এসেছে না এটা বুঝার জন্য আমি কি করতে পারি? আমি হাতের একটা জায়গায় চাপ দিব, চাপ দিয়ে 3 সেকেন্ড অপেক্ষা করব। এখন 3 সেকেন্ড বুঝবো কিভাবে? 3 সেকেন্ড সহজেই বোঝা যায়। যদি আমরা 3001, 3002, 3003 এটি পরপর বলি সেক্ষেত্রে 3 সেকেন্ড ব্যয়িত হয়। তাহলে আমি প্রথমে আমার হাতের একটা পাশে চাপ দিব এবং 3 সেকেন্ড অপেক্ষা করব। 3 সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর যখন আমি চাপ থেকে আঙ্গুলটি উঠিয়ে নেব, যদি আমার চামড়া বা ত্বক আগের মতোই থাকে সেক্ষেত্রে আমার গায়ে পানি আসেনি, কিন্তু যদি ত্বকটি ডেবে যায় সেই ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে গায়ে পানি জমেছে। শিশুর ক্ষেত্রে আমরা এই ছোট্ট পরীক্ষাটির মাধ্যমে বুঝতে পারবো যে তার হাতে পায়ে এবং মুখে পানি আসলো কিনা। এরপর ত্বক ফেটে যেতে পারে এবং ত্বকে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। এরপর আমরা জানি যে চুলে প্রোটিন থাকে,
তাই যখন প্রোটিনের অভাব হয় তখন চুলেও বিভিন্ন ক্ষতির সাধন হবে। সেগুলো কি? সেগুলো হচ্ছে চুল পাতলা হয়ে যেতে পারে, চুল বিবর্ণ হয়ে যেতে পারে, আগা গোড়া দুর্বল হয়ে যেতে পারে, চুল পড়ে যেতে পারে। দেখা যায় মুখে পানি আসার জন্য মুখ ফুলে যায় এবং দেখতে চাঁদের মতো লাগে, তাই এই রোগীদেরকে মুন ফেসের রোগীও বলা হয়। এরপর দেখা যায় এই ধরনের বাচ্চাদের কোনো কাজে আগ্রহ থাকে না, তারা প্রচন্ড উদাসীন থাকে এবং তাদের মধ্যে ক্ষুধা মন্দা অর্থাৎ খাবার না খাওয়ার ইচ্ছা দেখা যায়। এরপর চলো জেনে নিই ম্যারাসমাস সম্পর্কে। ম্যারাসমাস সাধারণত প্রোটিন এবং ক্যালোরির অভাবে হয়ে থাকে এবং শিশু জন্মের প্রথম 2 বছরের মধ্যে এর দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয় তবে এটি অন্যান্য সময় অর্থাৎ অন্য যে কোনো বয়সেও হতে পারে। ম্যারাসমাস হয় 2টি কারণে: 1 খাদ্যের অপর্যাপ্ততা এবং 2 সংক্রামক ব্যাধির জন্য। খাদ্যের অপর্যাপ্ততা মানে কি? মানে চাহিদা অনুযায়ী শিশুটি খাদ্য না পেলে। যখন শিশুর বয়স 2 বা তার নিচে তখন শিশু প্রধানত কি খায়? মায়ের দুধ। তাহলে যদি শিশুটি মায়ের দুধ না পায়, মায়ের দুধ যদি কমে যায় কিংবা মার অবর্তমানে যদি শিশুটিকে পরিপূরক খাদ্য না দেওয়া হয়, সেই ক্ষেত্রে খাদ্যের চাহিদা যেহেতু পূরণ হলো না, প্রোটিন এবং ক্যালোরির অভাব থেকে গেল, তাই ম্যারাসমাস হতে পারে। এরপর সংক্রামক ব্যাধি অর্থাৎ শিশু যদি বারবার ডায়রিয়া কিংবা হামে আক্রান্ত হয়, তাহলে তার দেহ থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলো বেরিয়ে যায়। তখন সেই পুষ্টি উপাদানগুলো যদি তাকে পরবর্তীতে না দেওয়া হয়, তাহলে তার মধ্যে এই পুষ্টি উপাদানের অভাব রয়ে যায়। তখন ম্যারাসমাস দেখা যেতে পারে। ম্যারাসমাস হয়েছে কিনা সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো? যদি শিশুর ম্যারাসমাস হয়, তাহলে বয়সের তুলনায় তার ওজন শতকরা 60% নিচে নেমে যাবে এবং তার হাত পা মুখ শীর্ণ হয়ে যাবে, তার চামড়া কুঁচকে বৃদ্ধদের মতো দেখাবে, যার জন্যই ম্যারাসমাসকে হাড্ডিসার রোগও বলা হয়। এরপর শিশুটি হবে অস্থির এবং দুর্দশাগ্রস্ত, তার বারবার খাবার খাওয়াতে হবে এবং আস্তে আস্তে অর্থাৎ যখন তার ক্ষুধামন্দা কেটে যাবে, তার খাবারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এরপর শিশুর বয়স যদি 2 বছরের উপরে চলে যায়, সেক্ষেত্রে তাকে শুধুমাত্র মায়ের দুধ না বরং পাশাপাশি পরিপূরক খাবারও দিতে হবে। এরপর শিশুর দেহে যদি ভিটামিন কিংবা খনিজ লবণের অভাব থাকে, তাহলে ভিটামিন এবং খনিজ লবণের ট্যাবলেট দিতে হবে। শিশু যদি কোনো সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। এখন যাতে শিশুটির ম্যারাসমাস কিংবা কোয়াশিয়রকর না হয়, তাই আমরা আগে থেকে কি কি ব্যবস্থা নিতে পারি, অর্থাৎ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলো কি কি? ম্যারাসমাস এবং কোয়াশিয়রকর থেকে বাঁচার জন্য যদি শিশুর বয়স 6 মাস বা তার নিচে হয়, তাকে অবশ্যই শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানো উচিত, এর সাথে অন্য কিছুই খাওয়ানো উচিত না। তবে 6 মাসের উপরে যখন তার বয়স চলে যাবে, তখন মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিপূরক খাবার দেওয়া লাগবে। যদি তখনও মায়ের দুধ শুধুমাত্র খাওয়ানো হয়, সেই ক্ষেত্রে তার দেহে প্রোটিন কিংবা ক্যালোরির ঘাটতি হতে পারে। তাই 6 মাসের উপরে চলে গেলে মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিপূরক খাদ্য দিতে হবে। এরপর শিশু যদি ডায়রিয়া হয়, তাহলে তাকে খাবার স্যালাইন দিতে হবে এবং সাথে অন্যান্য ভালো খাবারও দিতে হবে। এরপর যদি তার সংক্রামক জনিত রোগ হয়, তাহলে তাকে পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে, যাতে তার দেহে কোনো পুষ্টি উপাদানের অভাব না থাকে। এরপর নিয়মিত শিশুর ওজন মাপতে হবে এবং এটির একটি রেকর্ড রাখতে হবে, যাতে শিশুর ওজনে হেরফের হলে মা কিংবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সেটি লক্ষ্য করতে পারেন। যদি আমরা এই নিয়মগুলো মেনে চলতে পারি, তবে আমরা খুব সহজে কোয়াশিয়রকর এবং ম্যারাসমাসের হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করতে পারবো। চলো আমরা এবার আলোচনা করি বিভিন্ন ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ নিয়ে। আমি আজকে এই পাঠটি সম্পূর্ণ পড়বো না, তবে এর কিছু অংশ আজকে আমরা পড়বো। আমরা জানি ভিটামিনের কাজ কি। ভিটামিনের কাজ রোগ প্রতিরোধ করা। তাহলে যদি দেহে কোনো ভিটামিন না থাকে, তাহলে সেই ভিটামিনের যে রোগ প্রতিরোধ করার কথা
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও শাশ্বত নামাজের তুমি প্রভু। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করো বেহেশতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান এবং সুমহান মর্যাদা, আর তাকে অধিষ্ঠিত করো শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত স্থানে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাকে দিয়েছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করো না। এগুলোর লক্ষণগুলো কি কি, এগুলোর জন্য আমাদের কি কি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ধরো, প্রতিকার এবং প্রতিরোধ নিয়ে আগে কথা বলি। ধরো, আমি গত রাতে গোসল করেছি অনেক রাত করে, তার জন্য আমার ঠান্ডা লাগলো এবং পরদিন দেখা গেল আমার জ্বর এসেছে। আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম, ডাক্তার বলল আমাকে নাপা খেতে। আমি নাপা খাওয়ার পর আমার জ্বরটা ভালো হয়ে গেল। তাহলে এই যে আমার জ্বর হওয়ার পর আমি নাপা খেলাম এবং নাপা খাওয়ার ফলে আমার জ্বরটা ভালো হলো, এটি হচ্ছে আমার নেওয়া প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা, অর্থাৎ নাপা আমাকে রোগ থেকে মুক্তি দিল। কিন্তু আমরা যদি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার কথা বলি, সেই ক্ষেত্রে আমি জ্বর বাঁধিয়েছিলাম কিভাবে? অনেক রাস্তায় গোসল করে। তাই জ্বর থেকে মুক্ত কিভাবে থাকতে পারবো যদি আমি রাতে গোসল না করি? তাহলে এটি আমার না প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। এখন আমরা ভিটামিন এ নিয়ে আলোচনা করি। ভিটামিন এর অভাবে দেখা যায় দাঁতকানা রোগ হয়, চোখের অন্যান্য বিভিন্ন রোগ হয়, ত্বক শুকিয়ে যায় এবং বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধিও হয়। ভিটামিন এর অভাবজনিত রোগের লক্ষণগুলো কি কি? দেখা যায় যখন শিশু রাতকানা রোগে আক্রান্ত হয়, তখন সে রাতে হাঁটার সময় বিভিন্ন আসবাবপত্রে বাড়ি খায় এবং সে রাতে ঠিকমতো দেখতেও পারে না। তার ফলে বোঝা যায় সে রাতে ঠিকমতো দেখতে পারছে না এবং তার ভিটামিন এর অভাব আছে। কিংবা তার চোখের মধ্যে সাদা সাদা দাগ দেখা যায়, এটাকে বিটট স্পট বলে। এ ধরনের বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে ভিটামিন এর অভাবে। এই ধরনের বিভিন্ন লক্ষণ ভিটামিন এর অভাবে প্রকাশ পায়। এটি কেন হয়? ভিটামিন এর অভাব ছিল তাই, অর্থাৎ দীর্ঘদিন মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এগুলো না খাওয়ার ফলে অথবা হলুদ, কমলা, শাকসবজি এবং ফলমূল না খাওয়ার ফলে যখন দেহে ভিটামিন এর অভাব হয়, তখন এর অভাবজনিত রোগগুলো হয়। তাহলে যদি এই ধরনের রোগ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কি কি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত? সেক্ষেত্রে ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে এবং শুধু খাবার খেলেই হবে না, বরং ভিটামিন এ সমৃদ্ধ যে ক্যাপসুলগুলো আছে সেগুলো খেতে হবে। যদি আমরা এর দ্বারা আক্রান্ত না হতে চাই, তাহলে আমাদের আগে থেকে কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে, অর্থাৎ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলো কি কি? আমাদের প্রত্যেক দিনের খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি রাখতে হবে এবং আমাদের প্রত্যেক দিন হলুদ, কমলা, শাকসবজি এবং মৌসুমী ফলমূল খেতে হবে। যদি আমরা এগুলো মেনে চলি, সেক্ষেত্রে আমরা ভিটামিন এর অভাবে আক্রান্ত হব না এবং আমাদের ভিটামিন এর অভাবজনিত রোগগুলোও হবে না। তাহলে আজকে ক্লাস থেকে আমরা শিখলাম প্রোটিন, ক্যালোরি অপুষ্টি এবং বিভিন্ন ভিটামিনের অভাবে যে অভাবজনিত রোগ হয়, তার মধ্যে ভিটামিন এর অভাবে কি অভাবজনিত রোগ হয় সেটি। আজকে আমরা শিখেছি প্রোটিন ক্যালোরি ম্যালনিউট্রিশন, অর্থাৎ প্রোটিন ক্যালোরি অপুষ্টি নিয়ে। প্রোটিন ক্যালোরি অপুষ্টি আমাদের দেশের একটা অন্যতম সমস্যা। এটি দু ধরনের। এক, কোয়াশিওরকর, একে গা ফোলা রোগও বলে। দুই, ম্যারাসমাস, একে হাড্ডিসার রোগ বলে। কোয়াশিওরকর সাধারণত 1 থেকে 4 বছরের বাচ্চাদের হয়ে থাকে এবং এটি সাধারণত প্রোটিনের অভাবে হয়। এর কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মা যদি বারবার গর্ভবতী হন, শিশু যদি মার দুধ না পায় এবং তার দেহে যদি প্রোটিনের ঘাটতি হয়, সেক্ষেত্রে কোয়াশিওরকর হয়ে থাকে। এছাড়া শিশু যদি বারবার ডায়রিয়া কিংবা হামে আক্রান্ত হয় এবং তার চাহিদাগুলো যদি পূরণ না হয়, সেক্ষেত্রে কোয়াশিওরকর হয়ে থাকে।
কুয়াশাকর হয়েছে